श्रोतेहो नमस्कार आणि सुप्रभात. मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरच्या वतीनं मी आनंद देशमुख आपल्या सर्वांचं आजच्या या विशेष कार्यक्रमासाठी मनपूर्वक स्वागत करतो आहे. आपल्या सर्वांच्या दृष्टीनं म्हणजे केवळ मराठा चेंबरच्या नाही, त्यांचे सर्व पदाधिकारी आणि आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असणारे आपण सर्व सन्माननीय श्रोते या सर्वांच्यासाठी अत्यंत अभिमानाचा आणि अत्यंत आनंदाचा असा हा क्षण आहे. आजच्या या विशेष कार्यक्रमासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉक्टर मोहनजी भागवत आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. ही आपणा सर्वांच्या दृष्टीनं अत्यंत अभिमानाची अशी गोष्ट आहे. काय गंमत असते बघा, आम्ही निवेदक अनेक वेळेला असं म्हणतो की टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करूया, उत्स्फूर्त टाळ्या होऊ द्यात, परंतु ज्यावेळेला आदरणीय मोहनजींचं या सभागृहामध्ये आगमन होत असतानाच आपण सर्वांनी मी काही न सांगत्या उठून टाळ्या वाजवल्यात. याच्यासारखा दुसरा आदर मला वाटतं कुठल्या व्यक्तीला मिळत नाही आणि हाच आदर आपणा सर्वांच्या मनामध्ये आहे आणि आपण तो कृतीतनं दाखवून दिलेला आहे. आज आदरणीय मोहनजींचं स्वागत करताना आपल्या सर्वांच्या मनामध्ये अत्यंत अभिमानाची आणि आदराची अशी ही भावना आहे. मी प्रारंभीच श्री दीपक करंदीकर, प्रेसिडेंट MCCI यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करावा. या स्वागतानंतर दीपक करंदीकर यांना मी अशी विनंती करेन की त्यांनी त्यांचं प्रास्ताविक करावं. Namaskar. Dignitaries present here, ladies and gentlemen. एवढ्या संख्येत आपण इथे आलात, ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवलीत. धन्यवाद. It is a great honor and privilege to have Dr. Mohanji Bhagwat here amongst us at MCCIA, and as President, I warmly welcome him on this occasion. It was almost a decade ago, which I have just mentioned to Mohanji, when we had the pleasure of hosting Mohanji at this very venue, and I vividly remember the interactions with him then. We were all located in the small hall where you had your breakfast, and we had about 25 people. But this time I thought that more and more should enjoy the takeaways from Mohanji's lectures. For those amongst us who had attended that function, we will remember the valuable impressions we carried away, and I am sure we will be blessed once again. I would like to thank Mohanji for accepting our invitation by setting aside his busy schedule to come here and be amongst us. We were also delighted when we were told that he would spare over 2 hours at MCCIA. Thanks to him. It means so much to us. And for all those gathered here and beyond, let us make the most of it. Our Director General, Mr. Prashant Girbane, will speak more about MCCI after my few words, but I would like to set the tone of this meeting. Sir, MCCI is a unique chamber started by the disciples of Lokmanya Tilak, Nachikelkar, and a group of nationalists well before India's independence in 1934, with the goal of supporting economic development, well-being, along with political freedom for the people of our region. Over the last 9 decades, we have come a long way. At this juncture, we are very keen to hear your valuable words of wisdom, given your vast connect with people at large across the country. Our national economy is marching ahead to be one of the top 3 economies globally. Each year, it's lifting millions of our countrymen above the poverty line. With that backdrop, we have requested Dr. Mohanji to illuminate us with his thoughts on the philosophy of India's economy policies, and specifically role being played by the MSMEs that are known to be backbone of our country, with 30% contribution to the GDP,
almost half contribution to exports, and provider of more than 12 crore jobs. Once again, let me thank Dr. Mohanji for accepting our invitation. Mohanji, धन्यवाद. मनपूर्वक धन्यवाद श्री दीपक करंदीकर. यानंतर मी आपल्या MCCIचे डायरेक्टर जनरल श्री प्रशांत गिरबने यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या संस्थेविषयीच्या कार्याचा आढावा आपल्यासमोर सादर करावा. धन्यवाद आनंदजी. आदरणीय मोहनजी, सभागृहात उपस्थित आपण सर्व, का आज सुंदर योगायोग आहे ना. आज आपण गणेशोत्सवाच्या एका पिरियडमध्ये आहोत सध्या. त्याची सुरुवातच अशी सुंदर होती आहे. जसं अध्यक्ष महोदय बोलले त्याप्रमाणे जेव्हा चेंबरची सुरुवात झाली, ती सुरुवात चेंबरच्या विचाराची सुरुवात झाली 1890-92च्या काळी, जेव्हा आगरकरांनी त्यानंतर टिळकांनी भरपूर लिहिलं की राजकीय स्वातंत्र्यासोबतच आर्थिक प्रगती ही महत्त्वाची आहे आपल्या लोकांसाठी. ते विचार पुढे न्यावेत म्हणून न.चि. केळकर जेव्हा केसरीचे संपादक बनले तेव्हा ते बोलले की आपल्याला काहीतरी भरीव करायला हवं या बाबतीत. आरा भट हे त्यावेळी एक तरुण गोल्ड मेडलिस्ट इन इकॉनॉमिक्स फ्रॉम बॉम्बे युनिव्हर्सिटी, बॉम्बे युनिव्हर्सिटी देन, हे केसरीमध्ये कामाला होते. त्यांनी स्वतःला वाहून घेतलं या कामासाठी आणि 1934 साली जी सुरुवात झाली ती पुढले 30 ते 35 वर्ष त्यांनी पूर्णपणे झोकून स्वतःला दिलं आणि त्यातनं जी निर्माण झाली ती ही संस्था म्हणजे मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर. बऱ्याच मोठ्या लोकांचं योगदान आहे, त्यातली काही लोक आज आपल्या इथं आहेत. मी थोडक्यात सांगू इच्छितो की एखाद्या वर्षामध्ये MCCIमध्ये काय होतं त्याविषयी. बऱ्याच कमिटीज आपल्याकडं आहेत, कारण आपल्याकडं ॲग्रिकल्चर, सिव्हिल एव्हिएशन, डायरेक्ट टॅक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स असे सर्व सेक्टर्सवरती कमिटीज येतात. लोकांचे काय प्रॉब्लेम्स आहेत ते समजून घेतो आणि त्याविषयीची ॲडव्होकसी आपण सरकार दरबारी करतो. तर ती मग ज्योतिरादित्य सिंधियाजींना भेटणं असेल याच मंचावरती, किंवा याच मंचावरती देवेंद्रजी फडणवीसांकडं आपलं काही मागणी मांडली आपण. त्यानंतर सचिव येतात केंद्र शासनातले बरेच, त्यांच्यासोबत आपण आपल्या मागण्या मांडल्या. यासोबतच आपल्याकडं रोजगार वाढवण्यासाठी इतर देशांशी आपला जो ट्रेड आहे तो वाढवायला हवा, आपलं एक्सपोर्ट, आपली निर्यात वाढवायला हवी. या अनुषंगानं बऱ्याच जे डिप्लोमॅट्स आहेत, ते कौन्सिल जनरल्स असतील की ॲम्बॅसेडर्स असतील, आपण त्यांना बोलावतो. मागच्या वर्षभरामध्ये आपण 16 वेगवेगळे कौन्सिल जनरल्स आणि ॲम्बॅसेडर्स आले, त्यांच्यासोबत चर्चा केली. त्यांना आपण सांगितलं की MCCI किंवा पुणे भाग हा महाराष्ट्र काय करू शकतो आपल्यासोबत. जर आपल्याला $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी करायची तर $1 ट्रिलियन किमान त्यातली एक्सपोर्ट्सवरती असायला हवी. तर त्या अनुषंगानं हे काही प्रयत्न. त्यासोबतच बऱ्याच मंत्री महोदयांना भेटणं, सरकारी अधिकाऱ्यांना भेटणं हे आलंच. आपण वी लॉबी फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, नॉट इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटायर इंडस्ट्री, त्यातल्या त्यात लघुमध्यम उद्योग, त्यांचे जे प्रश्न असतात. त्यामुळे आपण बऱ्याच मंत्री महोदयांना आणि अधिकाऱ्यांना भेटतो. मग निर्मलाताई असतील, ज्योतिरादित्यजी असतील, पियुषजी, नरेंद्रजी, महेंद्रजी, असे देवेंद्रजी, त्यानंतर अशा वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना आणि मंत्री महोदयांना आपण इथं भेटलो आणि त्यांना सांगितलं की काय समस्या आहेत आणि त्या कशा पुढे घेऊन जाता येतील आपल्याला. बरीच कॉन्फरन्सेस होतात, कारण ही सगळी लघुमध्यम उद्योजक जे आहेत ते एकत्र यावीत, त्यांना एकमेकांशी बोलता यावं, त्यांना मोठ्या उद्योजकांना काही धडे मिळावेत. तर हे खूप महत्त्वाचं. तर त्यासाठी बऱ्याच कॉन्फरन्सेस होतात. तर त्या अशा कॉन्फरन्सेस मग अल्टरनेट फ्युएलवरची असेल, EVसाठीचं, किंवा मिस्टर बजाज किंवा आनंद देशपांडेजी बोलले इंडस्ट्रियल रिलेशनशिपवरती, किंवा अरविंद गोयलजी तर आहेतच आज, त्यांनी एज्युकेशन फेस्टविषयी बोललं. डिफेन्स टेक्नॉलॉजीविषयी पुणे मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपो, वर्ल्ड मिलेट समिट खूप महत्त्वाची मागच्या वर्षी आपण केली, कारण हे मिलेट इयर होतं त्यामुळं ते महत्त्वाचंच. विमन एंटरप्रेन्योरला आपण खूप महत्त्व देतो, कारण half of our population is women and we need to make sure that they also are able to contribute the way they would want to contribute in this journey. मग ह्युमन रिसोर्सेस आणि शेवटी पुणे इंटरनॅशनल बिझनेस समिट, जिथं की सर्व डिप्लोमॅट्स हे आले होते.
वर्षभरामध्ये छोट्या कंपन्यांना मोठे HR डिपार्टमेंट नसतं, त्यांनाही प्रगती जर करायची आहे तर त्यांना आपलं जे कौशल्य आहे ते वाढवायला लागतं आपल्या मनुष्यबळाचं. त्यासाठी 177 वेगवेगळे कार्यक्रम घेतले गेले आणि 8,000पेक्षा जास्त लोकांना याच भागामध्ये इथंच याच प्लॅटफॉर्मवरती ट्रेनिंग देण्यात आलं. तर हे आपण नेहमी करत असतो. त्यामध्ये सर्वात जास्त ह्या मायक्रो एंटरप्राइजेस म्हणजे ज्यांचं टर्नओव्हर 5 कोटीपेक्षाही कमी अशा कंपन्यांना जास्तीत जास्त फायदा त्यातनं मिळतोय. त्यासोबतच फॅकल्टीजना ट्रेन करणं महत्त्वाचं, कारण जर आपण फॅकल्टीला ट्रेन करू तर बरेच विद्यार्थी त्यातनं नवीन घडतील. छोट्या छोट्या उद्योजकांना किंवा उद्योजकांना बरीच मदत हवी असते, मग कुठल्या स्कीमविषयी असेल. आपण एक आहे सरकार दरबारी जाऊन सांगतो की काय हवं आहे लोकांना, पण आपलं आणखी एक काम महत्त्वाचं आहे, सरकारच्या ज्या योजना आहेत त्या लोकांपर्यंत पोहोचवणं हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. कारण ज्या सरकारने योजना बनवलेल्या आहेत त्याचा लोकांना फायदा मिळवून देणं हे सुद्धा आपलंच काम आहे. तर ते सुद्धा आपण करतो, ते सुद्धा विनामूल्य असं. त्यानंतर हे इथं आम्हाला बरीच लोक भेटायला येतात. थोडंसं AC एन्व्हायरमेंट आहे, थोडं चकाचक वाटतं हे सगळं ऑफिस. त्यामुळे आम्ही विचार केला की आम्ही फॅक्टरीत जाऊन भेटायचं लोकांना. मागच्या वर्षभरामध्ये असं 270 वेगवेगळ्या फॅक्टरीत जाऊन आम्ही भेटलो. कारण जिथं कामगार काम करतायत तिथं जर त्यांच्यासोबत फिरलं तर शिकायला मिळेल की नेमके त्यांचे काय मुद्दे आहेत आपण जे मांडायला हवेत. तर अशा प्रकारे MCCIमध्ये बऱ्याच ॲक्टिव्हिटीज घडतात. भरपूर डिटेलमध्ये जाण्याची इच्छा नाही, कारण आपल्या सर्वांना आणि मला सुद्धा मोहनजींना ऐकायचं आहे. त्यामुळे मी इथंच थांबतो, इथंच याला विराम देतो. आता आनंदजी, ओव्हर टू यू. मनपूर्वक धन्यवाद. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातना माणुसकी आणि करुणेची देणगी दिली पाहिजे असं आदरणीय मोहनजी यांनी एका त्यांच्या मनोगतामध्ये म्हटलेलं आहे. फार 3 अतिशय मूल्याधारित असे हे 3 शब्द आहेत, संवेदना, माणुसकी आणि करुणा. आणि याची देणगी भारताशिवाय जगाला कोणी देऊ शकत नाही असं आग्रहाचं प्रतिपादन त्यांनी केलेलं आहे. निष्ठा, त्याग, परिश्रम आणि नेतृत्व कौशल्य ही त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची 4 प्रमुख अंग आहेत. आणि 2009 पासनं ते ज्यावेळेला सरसंघचालक झाले त्यांच्या कारकिर्दीचा जर आपण विचार केला तर या 4 वैशिष्ट्यांवर त्यांची कारकिर्दीचं मंदिर हे उभा राहिलेलं आहे. ते पशुवैद्य आहेत आणि त्यावरनं मला एका इंग्रजी वाक्याची आठवण झाली. अतिशय सुंदर असं ते इंग्रजी वाक्य आहे. Veterinary doctor is the best doctor in the world because he cannot ask the patient what is wrong with you. He just got to know. विचारताच येत नाही काय आहे, समजून घ्यावं लागतं. ते त्यांच्या व्यवसायाकडे वळले नाहीत, परंतु आपल्या अखंड भारताचं स्वप्न त्यांनी जे पाहिलेलं आहे त्याचं डायग्नोसिस त्यांच्या इतकं कोणाला झालेलं आहे असं मला वाटत नाही. आणि त्यामुळे त्याच्यावरचा उपाय, त्याच्यावरचे अनेक उपाय हे देखील आदरणीय मोहनजींच्या अनेक विचारातनं, अनेक भाषणातनं, अनेक लेखातनं आपल्यापर्यंत पोहोचलेले आहेत. उच्च आणि पारंपरिक भारतीय मूल्यांवर संघाचा पाया हा मजबूत तर त्यांनी ठेवलेलाच आहे, परंतु बदलत्या काळानुसार जाण्यावर माननीय भागवतांचा जोर आहे. आपण म्हणतो ना की आपल्या घरामध्ये एखादं मंदिर असतं, आपण मंदिराचा गाभारा बदलतो, त्याचा कळस बदलतो, त्याचे खांब बदलतो, परंतु त्यातला जो परमेश्वर आहे, त्यातला जो आत्मा आहे तो आपण कायम ठेवतो आणि त्याच्यावरच आपली अढळ अशी निष्ठा असते. मला असं वाटतं हाच विचार आदरणीय मोहनजींच्या देखील मनामध्ये आहे. आत्मा कायम ठेवलेला आहे, गाभारामध्ये बदलण्याचा त्यांचा मानस आहे आणि त्यांनी तो त्यांच्या कृतीमध्ये आणलेला आहे. देशातल्या लोकांना योग्य मार्ग दाखवण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आधुनिकता स्वीकारून वाटचाल करतो आहे. सर्वात तरुण सरसंघचालकांपैकी एक आदरणीय भागवतजी आहेत. आपणा सर्वांच्या वतीनं मी त्यांना जो विषय दिला आहे त्यावर भाष्य करण्याची विनंती करतो. मंच पर उपस्थित आदरणीय करंजीकर जी, आदरणीय किरबानी जी, उपस्थित सभी उद्योजक बंधु भगिनी,
अंग्रेजी में फिलॉसफी बिहाइंड इंडियन इकोनॉमिक्स ऐसा कहा है। मुझे आपकी सुविधा के लिए हिंदी में बोलने की सूचना हुई है। हिंदी में नहीं बोलता तो मराठी में बोलता। अंग्रेजी में बोल सकता हूं लेकिन नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारी कल्पना अंग्रेजी में अभिव्यक्त हो नहीं सकती। अभी ये शब्द ही लीजिए, इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स 1757 के बाद शुरू हुआ। उसके पहले भारत का भारतीय अथवा हिंदुस्तानी इकोनॉमिक्स था, और इन दोनों में अंतर है। इसका प्रयोजन, इसका नियोजन और इसका उपयोग, इन तीनों में अंतर है। क्योंकि प्रयोजन अलग है, बाकी दो में अंतर होता ही है। समय आज ऐसा है कि जैसा कहा गया कि अंदर के भगवान नहीं बदलेंगे, बाकी समय के अनुसार बदल सकता है। और ये भी बताया गया, मैं पशुवैद्य हूं। एक बात उन्होंने बताई नहीं, जैसे पशुवैद्य बिना पूछे जानता है, वैसे लात या सींग का मार खाके भी उपचार करता है। ये भी दूसरी बात है। परंतु मेरा विषय अर्थशास्त्र है नहीं। फिर भी आप जैसे लोग मिलते रहते, कुछ बोलते बताते रहते। सरसंघ चालक हूं तो बहुत सी बातों का परामर्श लेना ही पड़ता है। इसमें से मेरे पास जो आया है मैं वो आपके सामने रखूंगा। भारतीय अर्थचिंतन। पहली तो बात ऐसी है कि भारत में कोई अर्थचिंतन है, ये पहले मानना पड़ता है भारतीयों को ही। क्योंकि एक गलतफहमी, ये हमारा आध्यात्मिक देश है इसलिए पैसे वैसे से हमको काम नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यात्म और भौतिक जीवन ये दोनों साथ चलते। हमारी परंपरा कहती है कि जो बाहर का है, जो बदलते रहता है, जो नष्ट होता है, उसको हमारे यहाँ कहा उसको जानने की विद्या यानी अविद्या, और जो शाश्वत है उसको जानना यानी विद्या। हमको ये कहा है कि अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतम अश्नुते। जीना कैसे? तो अविद्या में पारंगत होकर भौतिक जीवन की कठिनाइयों पर मात करके यशस्वी जीवन लगना, लेकिन विद्या को जान के सार्थक जीवन जीकर मृत्यु पर मात करना, हाँ, मृत्युम तीर्त्वा अमरत्व को प्राप्त करना। तो हमारे यहां भी अर्थ को स्थान है ही, क्योंकि होना ही पड़ता है। जीवन के सत्यता को हमने कभी नकारा नहीं है। और यद्यपि आत्मा अमर है या जीवन चलते रहता है, जन्म होते रहते हैं, फिर भी हर जन्म में पेट तो भरना ही पड़ता है। तो हमारे यहाँ इन सबको एक लेजिटिमेसी पहले से है। मनुष्य है तो उसको इच्छाएं होती है, इच्छाओं की पूर्ति करनी पड़ती है। पूर्ति के लिए साधन चाहिए। ये दोनों बातें हमारे यहां मानने की है। इसको हमने पुरुषार्थ कहा है। जीवन में चतुर्विध पुरुषार्थ युक्त जीवन चाहिए। उसमें ये मेरे से संबंधित है कि व्यक्ति के नाते मेरी इच्छा पूर्ति के लिए मेरे साधन। अब इसकी मान्यता सारी दुनिया में है, लेकिन हम जरा इसके आगे जाते हैं। मेरी इच्छा और मेरी पूर्ति के साधन क्या है, जो भी है उसका उपयोग क्या है? उसका उपयोग है धर्म और मोक्ष। क्योंकि हम देखते हैं कि हम चलते रहते हैं जीवन में, हम भी और लोग भी जीते हैं, यशस्वी जीते हैं, नहीं यशस्वी उतना जीते, बढ़ते आगे नहीं बढ़ पाते, जन्म लेते हैं, मरते हैं, चलते रहता है। प्रश्न ये आता है, इसका कुछ अर्थ है क्या कि ये निरर्थक है?
अगर ये निरर्थक है तो बड़ी भयावह बात है। अगर निरर्थक नहीं है तो इसके पीछे का अर्थ क्या है? इसके उत्तरों की खोज करना बाकी दुनिया ने बंद कर दिया, हमने बंद नहीं किया। हमने उसकी खोज जारी रखी तो हमको उसके उत्तर मिल गए। और इसलिए हमारे यहाँ जीवन की पद्धति बताई है, क्यों जीना? आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च। तथागत के शब्दों में कहे तो सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा। क्या है? अब पापों से मुक्ति और जीना कैसे? कुशलता पूर्वक। कुशलता का सामान्य अर्थ है स्किलफुली, लेकिन स्किल क्या है? स्किल यह है कि स्वयं जीना और किसी के जीने को धक्का नहीं लगना चाहिए, ऐसे जीना। योग कर्मसु कौशलम, उसका भी अर्थ यही है, ऐसा जीना। और फिर सच्चित्त परियोदपनम, ये करते करते चित्त की शुद्धि करना। एतद् बुद्धानुशासनम, ऐसा उन्होंने कहा है। ये क्या है? तो हमको जीना है लेकिन दुनिया को भी जीना है। तो मेरा जीना दुनिया के जीने में योग करता हो, कंट्रीब्यूटरी हो। मैं जीता हूं, मैं यशस्वी बनता हूं, लेकिन मैं सबको जिलाता हूं तो मैं सार्थक जीता हूं। यश आता है जाता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, लेकिन जिसको यश नहीं मिला वो भी सार्थक जीवन जी सकता है, जी सकता है। जितना उसके पास है उसके आधार पर वो जो सेवा करता है समाज की धारणा करता है, समाज को जुड़ने में मदद करता है, समाज की उन्नति में मदद करता है, इसको कहते हैं धर्म। धर्म कहने से हम मानते पूजा, ये खाना वो खाना, वो नहीं खाना ये नहीं खाना, ये नहीं है धर्म। ये कर्म है, उस तरफ ले जाने वाला। अमुक एक पर्वत शिखर को दिखाने वाली उंगली है, उंगली का आधार लेना ही पड़ता है, लेकिन उंगली पर बने रहना नहीं है, उंगली जो दिखा रही वहां जाना है। तो धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला, समाज को उन्नत करने वाला। और कौन सा समाज? तो हमारे यहाँ कल्पना ऐसी है कि धीरे धीरे ये सीखो तुम कि मुझे जीना है। थोड़ा बड़ा हो जाओगे तुम्हारे अपने आप ध्यान में आएगा कि मेरे कुटुंब को भी जीना है। कुटुंब को जीना है तो गांव में जीवन ठीक चाहिए, नहीं तो कुटुंब रह नहीं सकता। असुरक्षितता आती है, हमारा कुछ दोष नहीं है, उखड़ जाना पड़ता है, इसलिए उसको भी जिलाओ। और ऐसा अगर सोचते हैं तो पूरी दुनिया जब तक सुखी निरामय नहीं बनती तब तक मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है, और मेरी जीने की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, और मेरा जीना सुरक्षित भी नहीं हो सकता। डर बना रहता है मन में, आज तो है कल क्या होगा। और इसलिए हमारे यहां कहा गया कि इन सबसे ऊपर उठकर जीने के लिए धर्म के अनुशासन में अर्थ और काम चलेंगे। अब यहां से अंतर शुरू होता है। इकोनॉमिक्स में हमको भी वेटरनरी डॉक्टर तो थोड़ा एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ता था और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता था, तो यहां से शुरू होता था। इकोनॉमिक्स क्या है? तो हमारे प्राध्यापक बताते थे, देखो एंड्स आर एंडलेस, अपनी इच्छाएं अनंत है, मीन्स आर लिमिटेड। तो इकोनॉमिक्स लिमिटेड मीन्स में अपने अधिकतम एंड्स को पूरा कैसे करना, इसका शास्त्र है। और सबसे अच्छा इकोनॉमिक्स कौन सा? तो उसकी हाइट जो दुनिया आप जानती है वो है मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल। तो है तो बड़ा अच्छा ही है, जितने लोगों का हो सकता है उतना करना, लेकिन जितने लोगों का अच्छा अधिक से अधिक किया तो भी जो कम से कम लाभ से वंचित लोग रहेंगे
वो भी उसको एक क्षण में बेचैन कर सकते हैं। एक सुइसाइड बॉम्बर जाता है कहीं पर तो कोई सुरक्षा की जो मशीनरी है वो काम नहीं कर सकती। हमारे यहाँ क्या है, सर्वे पि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। और सर्वे यानी क्या, देवो शांति, अंतरिक्ष शांति, शांतिरेव शांति तक। तो सबके भलाई के लिए अपने जीवन में अर्थ काम की उत्कृष्ट साधना करना, ऐसा हमको बताया गया है। ये दृष्टि का फर्क है। और इसलिए प्रयोजन, चाणक्य ने कहा सुख चाहिए ना, सुखस्य मूलम धर्मम। सुख मिलेगा लेकिन समाज की धारणा ठीक होगी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। सुखस्य मूलम धर्मम, धर्मस्य मूलम अर्थम। साधन नहीं है तो साधन विहीन आदमी इच्छा होकर भी धर्म का पालन नहीं कर सकता। कितने ही लोगों ने मन मारकर विदेशी आक्रमणों की गुलामी की है। स्वार्थ के लिए उनके साथ गए, उनको छोड़ दो, लेकिन अपने देश का सामान्य आदमी क्या कहता था, वो तो स्वतंत्रता की इच्छा, ये भारतीयों का गुण है। पहले तो विदेशी आक्रमण हुए ही नहीं अपने यहाँ, जब शुरू हुए तब चाणक्य ने मंत्र दिया समाज को, नत्वे आर्यस्य दास्य भाव। हम सुसंस्कृत लोग हैं, हम कभी गुलामी नहीं करते, और इसको भारतीयों ने पकड़ के रखा है। कोई आक्रमक पहला कदम रखता है हमारी सीमा में, उस दिन से स्वातंत्र्य युद्ध शुरू होता है। वो जब तक पूरी स्वतंत्रता मिलती नहीं, जारी रहता है। इतिहास में सब बातें नहीं है जो पढ़ते हैं उसमें, लेकिन हम प्राप्त करते और पूरा इतिहास पढ़ते हमारे ध्यान में आता है कि भारतवर्ष मन से गुलाम तो कभी भी नहीं रहा। तो इस स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा सबकी रहती है, और मनुष्य मात्र को सच्चा स्वतंत्र होना है। तो कैसे, साधन चाहिए। साधन नहीं तो आदमी परावलंबी होता है, परावलंबी होता है यानी गुलाम होता है, मजबूरी में जाता है। तो इसलिए साधन संपन्न होना ये पुरुषार्थ है। सुखस्य मूलम धर्मम, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम राज्यम। राज्य का एक काम है, जैसे अमेरिका के भी कॉन्स्टिट्यूशन में परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस को एक अधिकार माना है। ये परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस जो चलता है, यानी अर्थ काम की जो साधना चलती है, वो ठीक से चले, नियम से चले, धर्म से चले, ये देखने वाला राज्य होता है अपनी परंपरा में। उसका वो काम है, कंट्रोल करना उसका काम, कंट्रोल ये करना, करने वाले इसको देख के करें। और राज्यस्य मूलम क्या है, क्योंकि राज्य के हाथ में अगर ये अधिकार आ गया, राज्य भी निरंकुश हो सकता है, वो न हो इसलिए राज्यस्य मूलम इंद्रिय निग्रह। और इंद्रिय निग्रह से मूलम वृद्धोपसेवा। और भी आगे चलता है, लेकिन वृद्ध यानी बूढ़े लोग नहीं, वृद्ध यानी समाज के महाजन जो समाज को गाइड करते, उनके साथ कंसल्टेशन से चलना। सारा अर्थ व्यापार कैसे चले देश का, ये मेथोडोलॉजी हमारी है। आप सब अर्थ के ज्ञाता है, आज के इकोनॉमिक्स को ज्ञाता है ही, आपको तुरंत ध्यान में आएगा कि ये थोड़ा अलग है बाकी दुनिया की रीति से, क्योंकि प्रयोजन अलग है। कमाना तो है, लेकिन कमाकर करना क्या है, कमाकर बांटना है। हमारे यहां पर हम लक्ष्मी के उपासक हैं। हम हमारे स्तोत्रों में, स्तुतियों में, सर्वत्र हम मांगते हैं, ये दो, वो दो, वो दो, और भौतिक मांगे हैं। रुद्र कभी सुना होगा आपने, रुद्राभिषेक होता है तो शिव जी को यही मांगा है, ये चाहिए मुझे, पशु चाहिए, पक्षी चाहिए, अमुक चाहिए, तमुक चाहिए, सारा कुछ, धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम। श्री सूक्त में भी वही, लेकिन केवल इतना नहीं मांगा है। हमारी संपत्ति की जो कल्पना है वो केवल साधन और मुद्रा, अर्थ यानी पैसा, इतनी नहीं है।
हम उसके साथ मन की अमीरी, बुद्धि की अमीरी भी मांगते हैं। मनसः कामम आकुतिम वाचम सत्यम अशीमहि, न क्रोधो न च मात्सर्यो न लोभो न शुभामति भवन्ति कृत पुण्यानाम, उसके लिए श्री सूक्त कहा जाता है। इन सब बातों को हमने समृद्धि में माना है। प्रकृति भी समृद्धि है विश्व की, हमको ये सब चाहिए, हम उसके लिए सारा प्रयास करते हैं। और इसलिए हमारा स्थान क्या है इसमें? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि संपत्ति की प्रचुरता बिगाड़ती है, ये भी है, उसका स्वभाव है। तारुण्यम, धन संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेकिता, ये चार बातें बिगाड़ती है। और चार एक साथ आ गई तो प्रलय हो जाता है, ऐसा एक सुभाषित है। तो उसमें धन संपत्ति भी है, उसमें प्रभुत्व भी है। तो इसलिए हमारे यहां यह विवेक बताया है कि दोनों हाथों से कमाओ, भरपूर कमाओ, कितना कमाओ उसकी कोई मर्यादा नहीं है, लेकिन अपने लिए न्यूनतम आवश्यक रख के बाकी सब बांट दो। तो हमारे यहां हमारी अर्थनीति में दान की कल्पना है। CSR वगैरह ये बातें हमको नई नहीं है। हमारे यहां संपत्ति कमानी है दान के लिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय, ये दुष्ट लोगों का काम है। विद्वानों का कहा है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। और इसलिए हमारे अर्थायाम में एक अभिन्न अंग है सदा सर्वदा दान। और दान किस भावना से करना? मैं दे रहा हूं ये अहंकार नहीं, ये दे दो, इसका त्याग करो, उसका त्याग करो। जिससे तुम त्याग करते हो, ये मैंने दिया, ये मैंने दिया, वो मैं उसका भी त्याग करो। ये त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम, ऐसी वृत्ति है। क्योंकि ये सत्य है। हम काम क्यों कर सकते हैं, हम अपना अपना उद्योग क्यों कर सक रहे हैं? समाज में उसकी आवश्यकता इसलिए कर सक रहे हैं। कल ये अगर समाज को नहीं चाहिए ऐसा हो गया तो हमको कुछ दूसरा धंधा खोजना पड़ेगा। सदियों से या युगों से यही चला है। जब से मनुष्य ने समाज बनाए तब समाज की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए मनुष्य काम करता है, मुआवजे में वो अपनी आजीविका लेता है। और इसलिए पुराने लोगों से आप बात करेंगे तो कहेंगे भाई व्यापार हमारा धर्म है, तुम नौकरी में कैसे जा रहे हो? किसान कहता है खेती नहीं करूं, अरे खेती करना हमारा धर्म है भाई। हमारा किसान खेती क्यों करता है? खिलाने के लिए करता है, खाने के लिए नहीं करता है। हमारा व्यापारी व्यापार क्यों करता है? वो उसको नियत कर्म के नाते समाज ने दिया है, और इसलिए हमारे यहां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। क्योंकि वो धर्म मानते, तो ये छोड़ना कैसी? ये तो करना ही है किसी भी परिस्थिति में। अग्रवाल समाज में कहानी चलती, महाराजा अग्रसेन महाभारत का युद्ध होने के बाद उन्होंने कहा अब क्षत्रियों का कुछ काम नहीं है, तो ये लड़ाई बड़ी, अब राज्य करना होगा, अब क्या करना है? तो व्यापार करो। तो ऐसी प्रथा उन्होंने डाली समाज में कि नया व्यक्ति आता है तो उसको पूरा गांव 1 रुपया और 1 वीट अपने तरफ से देता था। इसके आधार पर अपना घर बनाओ और रुपया मिला उससे अपना काम करो। तो हमारा अर्थांजन धर्म के लिए है, वो हमारा कर्तव्य है, वो हमको सबके लिए करना है, केवल अपने लिए नहीं करना है। ये पहली बात है। इसलिए हम मालिक नहीं है, हम ट्रस्टी है। गांधी जी ट्रस्टीशिप की कल्पना करते थे, वो अपनी परंपरा की कल्पना है। ये सब जिसने दिया है उसके लिए विनियोग करना है। हम उसके विश्वस्त है, हम उसको प्राप्त करके बढ़ाते हैं और दे देते हैं, फिर से मिलता है, बढ़ाते हैं, दे देते हैं। ऐसे परस्परम भावयंतम समाज कारण चलते रहता।
और इस दृष्टि से फिर हमारे यहाँ ये रचना की गई। तो पहली बात ऐसा ये होने के कारण हमको कितना लेना है इसमें से, तो हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि 6 भाग। अब समय समय पर इसके अलग अलग वर्जन्स है, लेकिन वो 6 वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसको आपको बता रहा हूँ। एक हमने कमाया है, हमको अपने अर्थायाम के लिए 1/6 ये अलाउड है। भविष्य के लिए बचत करना है, क्योंकि अर्थ और काम के लिए उपभोग करना है, लेकिन हम उपभोक्ता नहीं है। हर आदमी हमारे यहां ग्राहक कहलाता है, कंज्यूमर यानी खाने वाला, लेकिन हम खाने वाले नहीं हैं। हम इसको ग्रहण करते हैं, पकड़ के रखते, बढ़ाते और वापस देते हैं। केवल खाते नहीं है, खिलाते भी है। तो प्रत्येक व्यक्ति ग्राहक होता है। तो उपभोग के लिए तो दिया है, लेकिन भविष्य की व्यवस्था उसके लिए दिया है। बचत करो, खाओ खाओ, ज्यादा खाओ, ज्यादा खाओ, जितना ज्यादा खा सकते खाओ। हमारी आयु मर्यादित है, उसमें जितना भोग सकते उतना भोगो, ये नहीं कहा। कहा कि कमाओ खूब, उपभोग संयम से करो, 1/6 तुम लो, 1/6 बचत करके रखो। आगे कौन सा प्रसंग आएगा पता नहीं। फिर 1/6 कहा कि तुम्हारी कोई श्रद्धा है, पूजा है, संप्रदाय है, कुछ बनाना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, पूजा में डालना पड़ता है, उसके लिए 1/6 रखो। देव के लिए अपनी अपनी देवता, अपनी अपनी पूजा, अपनी अपनी श्रद्धा। फिर कहा कि समाज के लिए कुछ करो, तो उसके लिए आज आपको 2% है, उस समय 16% था। लेकिन दूसरी भी बात है, राज्य को आज शायद 30% देना पड़ता होगा, लेकिन उस समय 16% ही था। 1/6 राजा का। राजा को एक बार डांटा समाज के लोगों ने सभा में, तो प्रसंग वो कहता है ऋषि राजा को कि तुम बहुत एरोगेंट होके बात कर रहे हो, ये मत भूलो तुम षडभाग तस्कर हो, हमारा 6वां हिस्सा चुराने वाले तुम हो। तो 6वां हिस्सा राज्य के लिए व्यवस्था धर्म वो ठीक रखते हैं, सुरक्षा करते हैं, कानून व्यवस्था ठीक रखते हैं, उनको खर्चा होता है, उनकी अपनी आय कुछ नहीं, इसलिए टैक्स 16% सबको। और 1/6 रखना आड़े हाथ आड़े समय के लिए, कोई इमरजेंसी आ जाए, कॉन्टिजेंसी आ जाए। तो मेरे लिए यानी मैं और मेरा परिवार इनके आजीविका के लिए 16, ऐसा करके वो होता था। 6 भाग होते थे। ऐसा हमारे यहां पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कर्तव्य के नाते वो करते हैं। और फिर करने में जो हमारी दृष्टि थी, तो अर्थायाम में हमने कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं किया, हमने एक इंटीग्रल विचार किया। जैसे आज इंडस्ट्री मिनिस्ट्री अलग है, कॉमर्स अलग है, एग्रीकल्चर अलग है, फॉरेस्ट अलग है, और इसमें रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग प्रावधान है। तो होता क्या है कि ये इंटर डिपार्टमेंटल जो कंपटीशन एक चलती है, थोड़ा सा मत्सर वगैरह रहता है, और फिर इसका भी सैंक्शन लो, उसका भी सैंक्शन लो, तो इनके नियम अलग है, उनके नियम अलग है, इसमें हम फंसे रह जाते हैं। हमारे यहाँ ये कहा गया कि कृषि, वानिकी, व्यापार, उत्पादन, व्यापार और उद्योग, ये चारों बातें संपत्ति निर्माण करने की बातें हैं। तो इनको एक समग्र रूप से देखा जाए तो उपजाऊ जमीन हमारे यहां बहुत थी, तो लोग दूर दूर बसेंगे, छोटी छोटी देहातों में बसेंगे, तो इंडस्ट्री हमारी ये नहीं थी, डिसेंट्रलाइज थी, मास प्रोडक्शन हम नहीं करते थे।
हमारे यहाँ प्रोडक्शन बाय मासेस होता था, उससे रोजगार भी सबको मिलता था और उससे उत्पादन भी बढ़ता था। हमारे पॉलिसी में यह था कि भरपूर उत्पादन करो, आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन करो। स्वाभाविक है, हमारी इकोनॉमिक फिलॉसफी ये सस्ताई की है, महंगाई की नहीं है, इन्फ्लेशन की नहीं है। प्रचुरता और प्राइस कम। लेकिन यह भी बताया गया भरपूर उत्पादन करो लेकिन लिमिटेड खाओ। बाकी बहुत से उपयोग होता है दुनिया में, तो जो जिन देशों को ज्यादा आवश्यकता उनको भेज सकते, हमने भेजा भी है। हमने श्रीलंका को कुछ दिया है, अभी भी देखते रहे हम। ये हमारे स्वभाव में है। उत्पादन भरपूर करना, संयमित उपभोग करना, विकेंद्रित उत्पादन करना। और संपत्ति, अगर प्रकृति भी संपत्ति है तो प्रकृति की हानि न करे ऐसे उत्पादन करना, कुशलस्य उपसंपदा। और शाश्वत ऊर्जा का उपयोग करना, भंडारित ऊर्जा जो है सृष्टि की, उसका उपयोग कम से कम करना। अभी जो पर्यावरण के संकट है उसका मुख्य कारण क्या है? जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको हमने वी हॉग्ड इट अप एंड वी डिप्लीटेड इट कंप्लीटली। वो 1000 साल एक भंडार भरने में लगते हैं, उसको हमने 10 साल में खाली कर दिया। अब 990 साल क्या करना, चिल्लाते रहो। बहती ऊर्जा है, पानी बहता है, सूर्य प्रकाश है, कई ऐसा उपयोग करो, अपने श्रम को उसके साथ जोड़ो। परिश्रम होगा लेकिन क्या जल्दी है? जो संपत्ति का भंडार है उसको कायम रखते हुए उसका दोहन, शोषण नहीं करना, उसका दोहन करना, तो दूध मिलते रहेगा, अन्न मिलते रहेगा। भरपूर अन्न करने के बाद भी सस्य श्यामल हमारी पृथ्वी माता हमको देती रहेगी। डीप फ्लोइंग मत करो। ट्रैक्टर नहीं थे, बैलों के द्वारा हल, वो हल हमारा बहुत डीप नहीं जाता, इसलिए उसके नीचे जो चींटियां, केचुए ऐसे रहते हैं जीव जो ये मिट्टी के थरों को ऊपर नीचे करके फर्टिलिटी मेंटेन करते, सॉइल फर्टिलिटी, वो डिस्टर्ब नहीं होते। हमने इस प्रकार एक दोहन पर आधारित पद्धति उत्पादन की बनाई, विकेंद्रित बनाई, उपभोग को संयमित किया, उत्पादन को बढ़ाया। तो एन इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस ऐसी हमारी खड़ी हो गई। ऐसे हम चले और इस आर्थिक संपत्ति के उत्पादन में अब कीमत तो बहुत बढ़ेगी नहीं, थोड़ी बहुत तो अच्छी क्वालिटी तो अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन अच्छी मिले इसका उपाय क्या है? प्रोडक्शन तो एबंडेंट है तो क्वालिटी बढ़ाओ। कन्नौज का गुलकंद, हमारे यहाँ कौठाची बर्फी, नृसिंहवाड़ी, हमारे यहाँ ये बहुत है, हर जगह जाते हैं। मैं सारे देश में घूमता हूँ, पुनेरी मिसल, ऐसा है सब, ये केवल खाने पीने की बात नहीं। ढाके की मलमल प्रसिद्ध थी, झारखंड का लोहा प्रसिद्ध था, छोटा उत्पादन था। वो भट्टी 32 लोग उस पर काम करते थे, 8 लोग उसको उठाकर इधर से उधर ले जा सकते थे। किसी के घर में चल रहा है घर बनाना, लोहा चाहिए, उसके आंगन में जाकर बैठते थे, उत्पादन करके देते थे। और वो लोहा आज के कंप्यूटर मशीनों से जो स्टील बनता है उससे 17 पैरामीटर्स में आगे है। ये नागपुर में रिसर्च हुआ LIT के द्वारा, लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज भी बनता है वहां। लेकिन अब उसको आधार नहीं रहा व्यापार का, तो बट लेकिन कला रखने वाले लोग हैं। नागपुर में उसको बनाया, पहले मशीन से बनाया, वैसा नहीं बना, वहां से 2 लोगों को बुलाया, वनवासियों को, उन्होंने बना के दिया। ये उत्कृष्टता हमारे यहां की कहां से आई? एक एक चीज प्रसिद्ध थी और आज भी उसकी बराबरी करने वाली चीजें बनती नहीं, क्योंकि उत्कृष्टता की स्पर्धा हमने उत्पन्न
मुनाफे की स्पर्धा नहीं उत्पन्न की। मुनाफा ये उद्देश्य नहीं था, वो बाय प्रोडक्ट था तो उत्कृष्ट करें और बांटे। और इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था हमेशा रोजगार मूलक रही, नीतिवर्धक रही और मानवीय रही, वो कभी निष्ठुर नहीं रही। उसमें यंत्रों, कुछ प्राथमिक यंत्रों का उपयोग हम भी करते थे। कच्ची घानी क्या है? कच्ची घानी अभी फिर से प्रचलित हो रही है, और यंत्र ही है। लेकिन यंत्र हम ऐसे करते थे जिसके रोजगार बाधित न हो। यंत्र हम ऐसे करते थे जिसमें कोल्हू के बैल के तरह आदमी को पिसना न पड़े स्वयं को। वो अंडमान में सजा थी, वो सजा सबको दे, ऐसा हमने नहीं किया कभी। तो एक मानवीय दृष्टिकोण रख के सबको काम मिले, सबको आधार मिले, ऐसे चले। और हमने अपनी आर्थिक व्यवस्था में परिवार की कल्पना लाई। जुड़े हुए सब लोग, उत्पादनकर्ता, पूंजी लगाने वाला, व्यापार करने वाला, मजूर, कारागिर और अंत में ग्राहक, इन सबका एक परिवार है। इन सब लोगों को अपना अपना काम करना है, ये विचार करके कि इन सब लोगों की सुविधा हो, असुविधा न हो, इन सब लोगों को लाभ हो। मैं अकेला खा जाऊं, बाकी चिल्ला तेरे, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक संस्कारों का हमने जतन किया, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको हम बताते रहे। ये हमारा ट्रेनिंग रहा। टेक्निकल ट्रेनिंग तो आज भी कदाचित उससे ज्यादा अच्छा मिलता होगा, पता नहीं, लेकिन ये संस्कार मिलता है क्या? हमारे बच्चों को हम क्या सिखाते, कैसा करना सिखाते? ये हमारी अर्थव्यवस्था थी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्वभाव में है, इसलिए तंत्र बदला, दूसरे पैरामीटर्स दुनिया के आ गए, तो भी कहीं ना कहीं इसका आविष्कार हम आज भी कर रहे हैं नए तंत्र में भी। मुझे ऐसा बताया एक मंत्री महोदय ने, एक व्यापारिक समिट के लिए गए, सऊदी में हुआ, कल से शुरू होना था। रात को कई देशों के डेलीगेट्स मिलकर इनको आकर मिले, चुपचाप, अनशेड्यूल्ड मीटिंग। आकर उन्होंने कहा कि आप थोड़े अपने टेंडर्स कम रखिए, क्योंकि हमको आपसे खरीदना है। तो आपका थोड़ा नुकसान होता है, ऐसा आपको लगा तो भी चलेगा, लेकिन हम इतना काम देंगे कि वो भर आएगा। हमको आपसे खरीदना है। तो उसने पूछा, क्या आपने हमारी माल की क्वालिटी देखी नहीं, कुछ नहीं? उन्होंने कहा, देखो हम सबसे व्यापार करते हैं, लेकिन हमको जब व्यापार करते तो ये भरोसा नहीं रहता कि ये हमको नहीं ठगेंगे। ऐसा भरोसा केवल आपके लिए हमारे पास रहता है। अब ये कहाँ से आया हम लोगों में? हम कोई बड़े अमीर देश वगैरह नहीं थे अभी तक, लूटे गए देश थे, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये हमारी साख क्यों बनी? हमारे एक संघ चालक थे, उनका कोई कंपोनेंट बनाने का, वो नोएडा के पास था, गर्ग जी, हमारे उस क्षेत्र के, मेरठ, ब्रज, ये जो इलाका है सारा पश्चिम उत्तर प्रदेश, उसके संघ चालक थे। और जर्मनी को वो भेजते थे, कंपोनेंट एक्सपोर्ट करते थे। एक बार उन्होंने भेजा और उनके बाद में ध्यान में आया कि उसमें कुछ कमी रह गई है। तो उन तुरंत पत्र लिखा, बताया उनको कि उसमें कमी है, वो लॉट हम अपने खर्चे से वापस बुलाएंगे, हम आपको दूसरा लॉट भेजते, उसका उपयोग मत कीजिए। और दूसरा निर्दोष लॉट बनाकर भेजा। इस दरमियान उस कंपोनेंट की कीमतें जागतिक दृष्टि से कम हो गई, लेकिन कंपनी ने, पहले करार हुआ था तो पहली बढ़ी हुई कीमत जो थी उसी के आधार पर इनको पैसा भेजा। उन्होंने वापस लौटाया कि नहीं, वो पहले माल की कीमत थी, गलती से मैंने गलत माल भेजा तो मैंने वापस लिया, ये नया माल कम हुई कीमत के आधार पर मैं बेच रहा हूं, आप मुझे कम पैसा भेजिए। ये कहां से आया? हमारे व्यापारियों में,
ये हमारा चिंतन है, अर्थ चिंतन है। हम केवल अर्थ का चिंतन नहीं करते, केवल अर्थ के चिंतन में फंसते हैं तो अर्थ के कई अनर्थ हो जाते हैं। हम अर्थ का चिंतन धर्म और मोक्ष के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। ये बेस लाइन है हमारे सारे चिंतन की। और हमारी एमएसएमईज वो ऐसी ही चलती है, छोटे उद्योग है, इसलिए क्लोज संबंध आते हैं। तो एक कारपोरेट का मालक अपने कर्मचारियों को जितना जानता होगा उससे कई गुना अधिक लघु उद्योग का मालक जानता है। ये मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं। और जब जानते हैं तब चिंता करनी ही पड़ती है। अभी तो लघु उद्योग भारती नाम का एक संगठन है, उन्होंने ये भी अपने मेंबर्स को पूछना शुरू किया है हर साल कि इस बार आपने अपने कर्मचारियों के लिए क्या क्या किया बताइए, क्योंकि हमारा एक परिवार है। विकेंद्रित उत्पादन एमएसएमई करता है, स्मॉल स्केल माइक्रो इंडस्ट्रीज ये करती है। देश के जीडीपी में, देश के रोजगार में सबसे बड़ा हिस्सा रखने वाले सेक्टर्स कौन से हैं? एग्रीकल्चर है, कोऑपरेटिव है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और एमएसएमई स्मॉल स्केल माइक्रो इंडस्ट्री ये है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले ये सेक्टर्स। और इसलिए आज के जमाने में, पहले हमारे यहाँ कारपोरेट्स नहीं होते थे, आज कुछ करने पड़ेंगे, क्योंकि अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए इसको विकेंद्रित से छुड़ाकर केंद्रित करके चलाना, ये स्पर्धा शुरू की है दुनिया में। उसके दुष्परिणाम वो भी भुगत रहे, लेकिन उसके बाहर नहीं निकल सकते। और जब तक वो नहीं निकलेंगे, स्पर्धा के लिए हमको तो करना पड़ेगा। ऐसी कुछ जमाना बदलने के कारण नई बातें आ गई है, लेकिन उसको भी अपने इस दृष्टि के आधार पर कैसे आगे बढ़ाना, कौन सा तंत्र गाभारा बदल सकते हैं। भगवान वही है, भगवान वही रख के, उसका अधिष्ठान वही रखकर हम ये जो नया भवन उनके लिए बना रहे वो कैसे बने, इसकी सलाह मैं नहीं दे सकता। वो आप ही उसके मालिक है, अधिकारी है। आप इसका विचार कीजिए, ये एक अनुरोध मैं आपके सामने रखता हूं। और मेरे ज्ञान को देखकर आप पूछिए, मैं जितना मालूम है उत्तर दूंगा, नहीं तो ना कहूंगा। लेकिन आपके प्रश्नोत्तरों को, आपके प्रश्नों को न्योता देते हुए मैं मेरे 4 शब्द समाप्त कर दूं। एखादा विषय आपल्या समोर आल्यानंतर त्याचं आव्हान स्वीकारून ते आपल्यासमोर किती सोप्या पद्धतीनं मांडलं जातं याचं एक उत्तम असं उदाहरण आहे। आणि मला असं वाटतं की आदरणीय मोहनजींनी जे त्यांचे विचार, अर्थात त्यांचा अभ्यास आहे, त्यांचा व्यासंग आहे, त्यांची तयारी आहे या सर्व विषयातली, कारण आपण मोहनजींचे अनेक ज्वलंत विषयांवरचे वक्तव्य, त्यांची मनोगतं, त्यांचे विचार ऐकत असतो। आज वेगळे मोहनजी आज आपल्यासमोर सादर झाले। खरोखर आपल्या सर्वांच्या दृष्टीनं आणि या संस्थेच्या दृष्टीनं देखील, म्हणजे त्यांच्या ज्या विविध योजना आहेत त्याच्यामध्ये देखील काही मार्गदर्शक असा विचार, अशा सूचना त्यांना नक्कीच या त्यांच्या मनोगतातनं मिळाल्या असतील। मोहनजी, आम्हा सर्वांच्या वतीनं मनपूर्वक आभार। अतिशय सुंदर असे विचार आपण व्यक्त केले। ते आपल्याशी बोलले, परंतु आता आपल्याही मनामध्ये कदाचित काही विचार, शंका असू शकतील, काही प्रश्न असू शकतील। तेव्हा आज एक संधी आता उपलब्ध करून आम्ही देत आहोत की आपण मोहनजींना काही विचारू शकता, आपल्या मनातल्या शंका, काही प्रश्न आपल्या मनात असतील तर। आणि अर्थात वेळेचं बंधन आपल्यावर आहेच, परंतु याची सर्व सूत्र मी आता डायरेक्टर जनरल श्री प्रशांतजींच्याकडे सोपवतो। धन्यवाद आनंदजी। खरं तर इतकं चांगलं प्रबोधन झाल्यानंतर बराच वेळ तर असंच याच विचारात असं राहावं असं वाटतं, याच्यावरती विचार करावा असा वाटतो। पण कार्यक्रम पुढे घेऊन जाण्यासाठी आपण प्रश्नोत्तर सुरुवात करूयात। आम्ही जेव्हा मोहनजींना विचारलं कार्यक्रम सुरुवात करण्याच्या अगोदर आपण प्रश्नोत्तर घेऊत का, एकाच शब्दात उत्तर आलं नक्कीच। त्यामुळं आपण सुरुवात करूयात आता त्याची। माझे सहकारी आहेत ते आपल्याकडे माईक घेऊन येतील। आपण पुण्यात आहोत याची मला पूर्णपणे जाणीव आहे, पण प्रश्न आणि थोडक्यात प्रश्न
आणि आपल्या सर्वांची परवानगी घेऊन जर प्रश्न खूप लांब होत असेल तर इतरांना तसदी होऊ नये म्हणून मी थांबवण्याची आपल्याला विनंती करेन. मान्य आहे? मग सुरुवात करूयात प्रश्नोत्तरांना. तर आपण जर हात वरती केला तर मी एकेकाकडे प्रत्येकाकडे जाईन. सुरुवातीतनं करूयात आपण. कृपया आपला थोडक्यात प्रश्न विचाराल आणि त्यानंतर. नमस्कार सर, माझं नाव डॉक्टर दीपक शिकारपूर. मी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात काम करतो आणि माझी आपल्याला एक कळकळीची विनंती आहे की सध्या पूर्ण देशामध्ये सर्व मुलांना एकाच वेळेला हातात दुचाकी वाहन आणि मोबाईल फोन एकाच वयात मिळतात. दुचाकी वाहन वापरायची आपल्या देशात एक व्यवस्थित पद्धत आहे. त्याला शिकावं लागतं आणि वाहन परवाना पण घ्यायला लागतो. पण दुर्दैवाने मोबाईल फोनच्या बाबतीत असं होत नाही. त्याला कुणीही प्रशिक्षण देत नाही, काहीही संस्कार होत नाहीत. आणि माझी आपल्याला संघाला विनंती आहे, कारण मी स्वतः लहानपणी संस्कार वर्ग अटेंड केलेले आहेत आणि माझी जी काही जडणघडण झालेली आहे ती पूर्णपणे संघामुळे झालेली आहे. तर सायबर संस्कार नावाचा एक वर्ग आपण सुरू करावा. ही नवीन तंत्रज्ञान कसं वापरावं आणि काय करू नये हे सर्व मुलांना सांगणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. कारण ज्युव्हेनिल सायबर क्रिमिनल्स ही एक नवीन कॅटेगरी भारतात निर्माण झालेली आहे. अनेक व्हिक्टिम्स आणि अनेक क्रिमिनल्स हे फक्त गैरवापरामुळं निर्माण होतात. त्यांना काय करावं काय करू नये हे कुणीच सांगत नाही. तर ही माझी आपल्याला कळकळीची विनंती आहे. धन्यवाद. सूचना तुमची बरोबरच आहे. फक्त कुणीच सांगत नाही तर आपण का सांगत नाही असं असतं है ना. हे कुठल्या नाटकात आहे मला वाटतं. काहीतरी केलं पाहिजे. काय बरं करावं हे चालू राहतं. सुरू करायचं. आपल्या घरी आपली मुलं आहेत, आपण त्यांना सांगू शकतो. म्हणजे संघाने करायचं नाही असं नाही, संघ करतोच आहे, करणार आहे म्हणजे सुरू झालेलं आहे. आम्ही एक असा विषय घेतला 5 परिवर्तन. त्याच्यामध्ये एक आहे कुटुंब प्रबोधन. आपल्या घरी जे कळायला पाहिजे ते शिकवायचं. सामाजिक समरसता, त्याचं आचरण, हे म्हणजे कार्यक्रम घ्यायचे नाही त्याचे, ही आपल्यापासून सुरुवात करून आचरण बदलवायचं. आपण, आपलं कुटुंब, शेजारी पाजारी असं पुढे जात राहायचं. पर्यावरण, स्वदेशी आणि तिसरं आहे नागरिक अनुशासन. तर कुटुंब प्रबोधन आणि नागरिक अनुशासन या दोन्ही गतिविधींमध्ये हे भाग येतात. तर ते सांगायचे रस्त्याने कसं चालावं, कसं, याचे नियम आहेत. आपण ते तोडायची जरूर नाही. नेहमी सूचना होत असते. मोबाईलवर बोलत असताना ड्रायव्हिंग करू नका वगैरे सगळं चालू असतं. काही सूचना नसतात पण आपणही विचार करायचा. हे जे सगळं शिक्षण आहे, हे शिक्षण देणारी गतिविधी आता सुरू झालेली आहे. परंतु मी असं म्हणतो की आपलं कुटुंब आहे, त्या कुटुंबामध्ये आपल्या मुलांची काळजी, आपल्या नवी पिढीची काळजी ही आपण घेतली पाहिजे. हे होणं आवश्यक आहे. तुम्ही जे म्हणता ते सांगणं, शिकवणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. पण कोणी शिकवायचा असा प्रश्न येऊ नये. ज्याला समजतं त्यांनी, ज्यांना जे ऐकतात किंवा जे आप्त आहेत त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांना शिकवायचं. नियम नाही सांगायचा, चर्चा करायची, मन बनलं पाहिजे हे पाहायचं, म्हणजे आपोआप त्याचा स्वीकार होतो. तर या पद्धतीने ते शिकवलं पाहिजे, म्हणजे लोक केलं पाहिजे ही गोष्ट. धन्यवाद मोहनजी. पुढला प्रश्न घेण्या अगोदर मी एक सांगू इच्छितोय की हे विचार पुढे घेऊन जाण्यासाठी आपलं जे संपदा मासिक आहे, जे सर्व उद्योगांपर्यंत पोहोचतं, त्यामध्ये आपण नक्कीच आपल्यालाच विनंती करू लेख लिहिण्यासाठी आणि आपण आपल्यातर्फे जितकं होईल तितकं आपणही प्रबोधन करायला सुरुवात करू. पुढला प्रश्न आपण घेऊयात. आपण या बाजूला घेतला, तिथं डाव्या बाजूला घ्याल प्रश्न. माझ्या डाव्या बाजूला. धन्यवाद. प्रत्येकाकडे येऊयात आपण, थोडा वेळ जर दिलात तर. मागे सुद्धा येऊयात आपण. एक उद्योजक व्हायच्या आधी मी एक इंडस्ट्रियल इंजिनियर आहे आणि आता मोहनजींनी जे सांगितलं की आपल्याकडे पूर्वीचं जे व्यवसाय होते ते डिस्ट्रीब्युटेड होते, डिसेंट्रलाइज्ड होते आणि लेबर इंटेन्सिव्ह होते. आता मॉडर्न प्रोडक्टिव्हिटी काय म्हणतं की तुम्ही कमीत कमी रिसोर्सेस, कमीत कमी कॅपिटल, कमीत कमी लेबरमध्ये करा तर तुम्ही कॉम्पिटिटिव्ह राहाल. याची आम्ही सांगड कशी घालायची? बरोबर आहे. आपण पुढला एक प्रश्न घेऊ, म्हणजे 2-1 प्रश्न जर घेतले तर कदाचित ते बरं पडेल. शेवटचा एक प्रश्न घेऊ आणि मग त्यावरती. आता सांगू? प्लीज. कुठे? तर कमीत कमीला मर्यादा आहे ना. कमीत कमी म्हणजे टंचाई नाही, कमीत कमी म्हणजे न्यूनतम आवश्यक. तर ते करावं लागेल तुम्हाला.
कॉम्पिटिशनमध्ये कसं राहायचं ते तुम्ही शोधून काढलं पाहिजे. कुणी सांगतात तरच तुम्ही असे कराल, ठीक आहे, तेही काही अनुभवावर आहे, परंतु नवीन रस्ता नसेलच असं नाही, आपण शोधलं पाहिजे. कॉम्पिटिशनची गोष्ट आहे तर आज जरा एकूण तंत्रामध्ये कॉर्पोरेट्स ही महत्त्वाची झाल्यामुळे MSME वगैरे यांना कॉम्पिटिशन करायला थोडी म्हणजे एक विषम शर्यत आहे. त्याच्यामुळे मग तुम्ही कमीत कमी लेबर, कमीत कमी ऊर्जा, हे सगळं तुमच्यावर जास्त येतं. हेच तिकडे सांगायला पाहिजे ना, ते होत नाही. ही परिस्थिती बदलावी लागेल. त्याच्याकरता जनमत प्रबोधन, पॉलिसी इंटरव्हेन्शन अशा अनेक गोष्टी करतो आहोत, आपण करणार आहोत. ते करून ते ताळेवर येईल. पण तोपर्यंत कमीत कमी जर असलं तरी त्याची एक मर्यादा आहे, कमीत कमी इतकी. आणि आत्ता आहे त्यातले एकदम 50 कमी करून टाकले तर त्यांचं काय व्हायला हा विचार करूनच ते कमी केलं पाहिजे, हळूहळू हळूहळू. तर मला करायचं आहे हे कमी, तर ज्यांना मी कमी करणार आहे ते पुढे काय करतील हा विचारसुद्धा मी बसून करीन. आणि त्यांना ते तसं कमी केल्यावर तो रस्ता उघडून देईल. इथपर्यंत जबाबदारी जर आपण घेतली, परिश्रम आपल्याला जास्त होतील, परंतु श्रेय आपल्याला किती मिळेल, समाधान आपल्याला किती मिळेल याचा विचार करा. संपत्ती कमवायची कशाला, तिथं काही बरोबर येणार नाही आहे. बरोबर तुमची प्रसन्नता येणार आहे, तुम्ही केलेलं कर्म ते येणार आहे. ही जर श्रद्धा नक्की असेल आपली, जन्म आणि मृत्यू यांच्यामध्येच जीवन आहे असं जर आपण मानत नसू तर मग आपल्याला हाही विचार करावा लागेल. तर याचा मेळ घालायचा, एकदम नाही घालता येणार, पण शोधून काढल्यावर हे सगळं होऊ शकतं. मला वाटतं कोरोनाच्या काळात आपण याचा सुंदर अनुभव आपल्या देशात घेतला. म्हणजे अनेक असे उद्योग होते ज्यांनी उद्योग तर बंद ठेवावेच लागले, पण त्यांनी वेतन दिलं पूर्ण. आणि अनेक उद्योग असे होते की जे बंद पडायला आले, कारण या धक्क्यातून सावरा उठूच शकत नाही. तर कोरोना संपल्यावर ते मजूर आले आणि ते म्हणाले की तुम्हाला इतके दिवस बिनाकामानी मजुरी दिली, आता इतके दिवस आम्ही बिना मजुरीनी काम करतो, तुम्ही बंद नका करू. हे कशाच्या आधारावर होतं, त्या आधारावर ही गोष्ट ठीक होती. धन्यवाद. आपण एक शेवटचा तो प्रश्न घेऊ, त्यानंतर परत इथनं सुरुवात करू या बाजूला. आपण म्हणतो ईज ऑफ डुईंग ईज ऑफ डुईंग बिझनेस हे फक्त मोठ्या उद्योगांसाठीच दिसतात. MSME सेक्टरसाठी जे हेच कन्सेशन जर MSME सेक्टरसाठी मिळाले तर MSME सेक्टर खूप पुढे जाऊ शकतो. आता SEZ केलेलं आहे, SEZमधले सगळे जे उद्योग आहेत ते मोठे उद्योग आहेत, त्यांना जे कन्सेशन मिळतात ती सगळी जर MSME सेक्टरला मिळाली तर त्याचा फायदा होईल. GSTमध्ये किंवा इन्कम टॅक्समध्ये जे कंप्लायन्सेस ठेवलेले आहेत ते कंप्लायन्सेस देखील मोठ्या लोकांना परवडतील असेच आहेत. MSME सेक्टरला ते परवडत नाहीत आत्ता. तर याचा देखील विचार व्हायला पाहिजे MSMEच्या दृष्टिकोनातून. विचार व्हायला पाहिजे, तो विचार व्हावा. झालं ना, प्लीज आपण तो विचार व्हावा. याच्याकरता आत्ताची कशी पद्धत आहे, पूर्वीच्या काळी अन्याय ज्यांच्यावर आहे ते जाऊन घंटा वाजवायचे, मग राजा बाहेर येऊन ऐकायचा, किंवा राजा स्वतः वेश पालटून फिरायचा वगैरे वगैरे. पण आता ही आपली जी आजकालची पद्धत आहे सत्तेची, हुकुमशाही असो की लोकशाही, आपल्याकडे लोकशाही आहे, तिथे त्या सरकारला तुतारी टोचावी लागते, त्याच्याशिवाय ते होत नाही. तर अनेक आपल्या संघटना आहेत त्याही हे सगळ्या म्हणणं मांडत असतात. तर त्यांचं बळ आणि लोकांचं प्रबोधन याचा उपयोगही आपण केला पाहिजे. ही मागणी अगदी बरोबर आहे, कारण आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आम्ही असं मानतो संघाचे लोक की MSME, स्मॉल इंडस्ट्रीज आणि मायक्रो इंडस्ट्रीज हा आहे. तर त्याच्याकरता ही जनप्रबोधनाची आणि सरकार दरबारी आंदोलन नाही म्हणत एकदम मी, पण दबाव करायची रीती ही अवलंबिली पाहिजे. संघाचे स्वयंसेवक ठिकठिकाणी उद्योग क्षेत्रातही ते हे करत असतात. मी मगाशी लघुउद्योग भारतीचं नाव घेतलं, त्यांच्याकडे सुद्धा या सगळ्या मागण्या ते करत असतात. आणि मला असं वाटतं की 15-20 वर्षापूर्वी जे होतं त्याच्यापेक्षा आता पुष्कळ बरं झालेलं आहे. अजून खूप बरं व्हायची आवश्यकता आहे.
पण ते सुधारण्याच्या दिशेने आहे, बिघडण्याच्या दिशेने नाही. हे नक्कीच आहे. मी पुढला प्रश्न घेण्या अगोदर इतकं नक्की सांगू इच्छितो की एक MCCI म्हणून आम्ही ज्या इंडस्ट्रीचा आमचा संपर्क असतो, आम्ही सुद्धा सांगू इच्छितो की मागच्या 10-15 वर्षात आपण जसं बोललात तसं खूप सुधारणा झालेली आहे. आम्ही जेव्हा परदेशामध्ये जातो किंवा परदेशी लोक येतात तेव्हा ते सुद्धा आम्हाला तेच सांगतात. आणि आपण जसं बोललात तसं ये दिल मांगे मोर, त्यामुळं आणखी जास्त हवंच आहे. त्यासाठी जसं मोहनजी बोलले तसं आम्ही चेंबर म्हणून सरकार दरबारी वारंवार ही विनंती करत राहू, जे की याच प्लॅटफॉर्मवरती आम्ही केलेली आहे. उदाहरणार्थ जेव्हा काही महिन्यांपूर्वी सुधीरजी अध्यक्ष होते तेव्हा आपण ज्योतिरादित्य सिंधियाजींना सांगितलं की आम्हाला सिंगापूरला फ्लाईट हवी आहे. 2 ते 3 महिन्यामध्ये आपली पुणे सिंगापूर ही फ्लाईट चालू झाली. अशी बरीच उदाहरणं आहेत जी आपण सरकार दरबारी मांडतो, ते कुठंतरी पुढे जातात. आपण पुढला प्रश्न घेऊयात. आपण या बाजूला प्रश्न घेऊयात. आता आपण पहिल्या रांगेमधला प्रश्न घेऊ, परत आपण मागे येऊ. अभयजी. मोहनजी, आज आपण केलेलं प्रबोधन भारताच्या आर्थिक विचारसरणीवर लोकांना फार आवडतं. मला तर फारच आनंद झाला. आपण म्हणालात की जो काही आर्थिक लाभ होतो त्याच्यापैकी 1/6 प्रत्येक सेक्टरला म्हणा कसा वाटायचा, फार सुंदर कल्पना आपली आहे, आपल्या देशाची आहे, आपल्या संस्कृतीची आहे. माझ्या मनात लोकांच्या जिव्हाळ्याचा एक प्रश्न घोळतो आहे की सरकारचा वाटा 1/6 होण्याची शक्यता आहे का? जगामध्ये अशक्य काही नाही. फक्त असं आहे की चुकीच्या रस्त्यावर फार लांब गेल्यावर एकदम U-टर्न नाही घेता येत. तो हळूहळू वळसा घरात घालतो. हे तुम्हाला जाणवत असेल की वळणाला प्रारंभ झालेला आहे. फक्त किती मोठा आर्क घ्यावा लागतो तो कमीत कमी असावा अशी अपेक्षा आपण ठेवू. असा प्रयत्न तिकडेही होईल. परंतु या कल्पना तिकडूनही येतात तेव्हा सगळे टॅक्स बंद करून एकच टॅक्स ठेवू आणि टॅक्स देणारे वाढवू, तर लोक स्वेच्छेने टॅक्स भरतील, कुठेही कर चोरी होणार नाही आणि लोकांवरही दबाव राहणार नाही. हे डोक्यात आहे, पण हे प्रत्यक्ष करायला U-टर्न नाही घेता येत. त्यामुळे कसं जायचं हे तिथल्या लोकांना ठरवावं लागेल. आपल्यालाही तेवढं कन्सेशन त्यांना द्यावं लागेल. पण हे अशक्य बिलकुल नाही आहे. करतो म्हटलं तर सगळं शक्य. नक्कीच. आपण एक मागे प्रश्न घेऊ, परत आपण पुढे येऊ. या उजव्या बाजूला मध्यभागी जर आपण दिलात माईक, हां येऊ, आपण परत मागे येऊ. माझं नाव डॉक्टर हरीश ठक्कर. मी एक लघु उद्योग क्षेत्रामधला MSME मधला उद्योजक आहे. चीनचं जे मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीवर जे आक्रमण होत आहे त्याला यशस्वीपणे तोंड देण्यासाठी अजून जास्त प्रयत्नाची गरज आहे असं वाटत नाही का? आणि त्यासाठी सरकारने काही ठोस पावलं उचलावीत असं वाटतं. त्याबद्दल कृपया माननीय मोहनजींनी मार्गदर्शन करावं अशी विनंती आहे. अधिक पुष्कळ व्हायची जरूर आहे, लोकांकडूनही व्हायची जरूर आहे. चिनी माल घेणार नाही. काही बाबतीत सुरू झालेलं आहे, सगळ्या बाबतीत नाही करतायत. आता चिप आपल्याकडे होते की नाही हाच प्रश्न आहे ना. त्याच्यामुळे उद्योजकतेला प्रोत्साहन ही दुसरी गोष्ट. आणि काही विशेष उत्पादनांकरता विशेष सवलती हे सुद्धा सरकारला करावं लागेल. सरकार पावलं उचलतं, सगळी पावलं बोलत नाही आणि त्यांनी बोलू नये हे बरं आहे. कारण उघड सगळं केलं तर चीनचा आणि आपला संघर्ष हा एकदम ऐरणीवर येईल. ते त्यांनाही परवडत नाही आणि आपल्यालाही परवडत नाही, म्हणून बरं चालू आहे सध्या. तर ते तसं बरं ठेवून हे करावं लागतं. काही पावलं उचलली आहेत, काही आणखी पावलं उचलायची जरूर आहे. यासंबंधी गोष्टी होत असतात आपल्या, पण ते आम्ही घेणार नाही हे सुद्धा जनतेत खूप मोठे प्रचार करायची जरूर आहे. आणि जे घ्यावंच लागतं त्याचं उत्पादन आपल्या इथे सुरू व्हायची आवश्यकता आहे. तर डिफेन्सपासून आपण याला सुरुवात केलेली आहे. तर बाकी गोष्टी होतील, कारण ते मनात आहे हे मी जाणतो. ही माझी वैयक्तिक माहिती आहे. फक्त जसं म्हटलं, जे जंजाळ उत्पन्न झालं आहे त्याच्यातून परत यायला वेळ लागतो.
धन्यवाद. आपण 57 वर्ष वाट पाहिली का 60 वर्ष वाट पाहिली, आता आणखी थोडी वाट पहा, होईल हे मला वाटतं. धन्यवाद मोहनजी. मी पुढला प्रश्न घेण्या अगोदर एक सांगू इच्छितो की डिफेन्स इंडिजिनायझेशनविषयी आपण बोललात. याच चेंबरची बरीच सभासद अशी आहेत, मागच्या काही वर्षात डिफेन्स इंडिजिनायझेशन सुरुवात झाल्यापासनं त्यांनी खूप जास्त डिफेन्सचं प्रोडक्शन वाढवलं, इतकं जास्त की आणि इतकं चांगला संपर्क चालू आहे डिफेन्स इस्टॅब्लिशमेंट आणि आपला. अगोदर कधी काळी आदरयुक्त भीती असायची त्या डिफेन्स इस्टॅब्लिशमेंटमध्ये जाण्यासाठी, आता ते स्वतः बोलावून सांगतायत की तुम्ही काय प्रोड्यूस करू शकता, कारण त्यांनाही आपलं अवलंबन जे आहे इतर देशांवरचं कमी करायचं आहे. त्याचा भरपूर लोकांना फायदा झाला, हे सुद्धा नमूद करायला हवं तितकंच. आपण शेवटी डाव्या बाजूला एक माझ्या प्रश्न घेऊ, त्यानंतर पुढे प्रश्न घेऊ. मी परत येईन. I'll come back in every possible section. Just give me some time. सर, मी बाळकृष्ण थत्ते, फूड प्रॉडक्टमध्ये काम करतो. आत्ता सध्या सगळीकडे नॅचरल सोर्सेस म्हणजे आपण म्हटलात तसं पाणी किंवा कोळसा किंवा ह्याच्यापासून वीज निर्मिती करून आपण बाकी सगळे इंडस्ट्री चालवतो. सध्या ते सगळीकडे की बॅटरी ऑपरेटेड वाहनं हा जर सब्जेक्ट आपण घेतला तर ह्या बॅटरीच्या चार्जिंगसाठी लागणारी जी आहे त्यासाठी प्रचंड खर्च आणि असलेल्या म्हणणं आहे. त्याच्यावर संघाचं सरकारसाठी मार्गदर्शन काय आहे? सरकारसाठी हां, कारण नक्की या बॅटरी ऑपरेटेड वाहनांसाठी द्यायचं आहे का नाही द्यायचं हेच आम्हाला कळत नाही. ठीक आहे. नाही, मी मार्गदर्शन वगैरे नाही करत, मी माझं मत सांगतो. असं आहे की कोणची नवीन गोष्ट आली की त्याचे खर्च बिर्च असतात, कधी ते जास्ती असतात, पण ती सातत्याने लावत राहिलो की हाही रिसर्च होतो की कमी खर्चात कसं करता येईल, हे आणखी पोर्टेबल कसं करता येईल, असे अनेक जे पैलू आहेत त्या दिशेने सुद्धा रिसर्च होतो. तो आपल्याला करावा लागेल. आणि नॅचरल रिसोर्सेस म्हणजे कोळसा नाही, कोळसा हे संपणारा भांडार आहे. सोलार, विंड ही परमनंट एनर्जी आहे, अनएक्झॉस्टिबल आहे, ती नेहमी असणार. त्याचा उपयोग करून कसं जायचं पुढे, तर इलेक्ट्रिसिटीलाही सोलर चार्जिंग असं काही करता येईल का हे शोधून काढावं लागतं. तो आपल्या इथे उद्योग चांगला चालला तर ते होईल. कचऱ्यातून अल्कोहोलही तयार होतो, कचऱ्यातून ऊर्जाही मिळते, हे आता सुरू झालं आहे हळूहळू. तर याचा जसा रिसर्च वाढेल आपल्या देशात तसतसं आपण जास्ती सोयीच्या एरियात येऊ, कम्फर्टेबल एरियात येऊ आणि मग या गोष्टी पुढे जातील. हे तर आहेच की आत्ता खर्च आहे, पण कमी खर्चात काही टेक्निक होऊ शकतं का, शोधून काढलं पाहिजे. कारण हे पक्क की वाहती एनर्जी आपण नाही वापरली आणि भांडारीत ऊर्जेचाच उपयोग करून ती संपवली तर उद्या हे करायला आपणच राहणार नाही. त्याच्यामुळे पर्यावरण वगैरे सगळेच प्रश्न आहेत. समग्र चित्र पाहिलं तर त्या शोधायची गरज आहे, प्रयत्नाची गरज आहे आणि हेही दिवस जातील हे सूत्र नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे. धीर धरा, होईल. नक्कीच. आपण पुढे एक प्रश्न घेऊया. डॉक्टर अजित रानडे, प्रमोद. मोहनजी नमस्कार. मी इकॉनॉमिस्ट आहे, पण मी स्वतःला अर्थतज्ञ म्हणणार नाही, कारण तज्ज्ञ हा शब्द काही लागू नाही. अभयजी जसं म्हणाले की तुम्ही म्हणालात की तुम्ही अर्थशास्त्र किंवा इकॉनॉमिस्ट नाही म्हणजे नाही आहात, पण आजचं जे प्रबोधन तुम्ही जे केलं ते इतक्या सुंदर, सोप्या आणि सुसंगत भाषेत आणि इतकं छान प्रमाण केलं की अतिशय ते आम्हाला खूप आनंद झाला आणि खूप शिकायला मिळालं. आणि मुख्य म्हणजे जो तुम्ही फ्रेमवर्क दिलेला आहे की अर्थ आणि मोक्ष ह्या परिप्रेक्षात म्हणजे बेसिकली मूल्यांचं ज्याला फाउंडेशन हवं. तर माझा प्रश्न असा आहे की मला माहिती आहे की श्रोत्यांमध्ये कॉर्पोरेट लोक पण आहेत, इन्क्लुडिंग अभयजी पण आहेत, त्यामुळे सगळ्यांच्या समावेशच्या दृष्टीने सांगतोय. कारण लघु, मध्यम किंवा सूक्ष्म, अतिसूक्ष्म जे उद्योग आहेत त्यांचाच खरा पाया आपल्या अर्थव्यवस्थेला आहे. तुम्ही म्हणाल तसं शेतीमध्ये, कृषीमध्ये असो किंवा उद्योगात असो, सगळीकडे. पण एक समस्या आमच्या पुढे आहे, म्हणजे मी त्यांच्या वतीने बोलतोय, मी लघुउद्योजक नव्हे, पण आमचे अध्यक्ष दीपक साहेब आहेत, ते मला पाठिंबा देतील.
की एक समस्या अशी आहे की जगामध्ये स्पर्धा होतीये, केंद्रीकरणाचा थोडाफार ते अनिवार्य आहे आणि आपली काही मोठे मोठे उद्योग आणि कॉर्पोरेट व्हायलाच पाहिजेत जगामध्ये. पण आपल्याकडे जवळजवळ 6-7 कोटी हे लघु उद्योग आहेत. तर एक अशी समस्या अशी होते की बिझनेस सायकल काही असो, पण त्यांना जे पेमेंटचा प्रॉब्लेम जो असतो, बहुतेक जे लघु उद्योग असतात, सूक्ष्म उद्योग, त्यांना एकच किंवा दोनच ग्राहक असतात, म्हणजे सप्लायर असतात, ते मोठ्या कंपन्यांना सप्लायर असतात. तर त्यांना जे पेमेंट होतं ते कायद्याप्रमाणे 45 दिवसात मिळायला हवं असा कायदा आहे 2006 साली, म्हणजे त्याला जवळजवळ 17 वर्ष झाली. पण हा कायदा असा आहे की त्या कायद्याचं उल्लंघन कोणीच केलेलं नाही जणू काही. पण इन प्रॅक्टिस वस्तुस्थिती अशी आहे, आणि प्लीज माझ्याबरोबर, म्हणजे काही लोकांना हे पटणार नाही मी म्हणतोय ते, पण इन प्रॅक्टिस असं होतं की 2 महिने, 3 महिने, 4 महिने, 5 महिने, 9 महिने विलंब होतो. आणि मग तो कच्ची त्याच्यात इन्व्हॉइस असतो, तो कच्चा इन्व्हॉइस असतो, त्यामुळे अगदी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कायद्याचं उल्लंघन झालेलं नसतं, पण एक प्रकारची ती पिळवणूक होते. मला असं म्हणायला वाईट वाटतं. तर आमच्याकडे एक प्रोजेक्ट आहे, नाही तुम्ही म्हणाल, तुम्ही उदाहरण दिलं त्या, सॉरी मी जरा 2 मिनटं घेतोय, तुम्ही त्या ह्याचं उदाहरण दिलं की त्या माणसानी सप्लायरनी किंमत कमी केली, म्हणजे त्याच्यात एक मूल्य आलं, म्हणजे फाउंडेशन ऑफ व्हॅल्यूज. आपल्याकडे पूर्वी म्हणतात प्राण जाय पर वचन न जाय. जो शब्द दिला आहे, सपोज मी सप्लायरनी शब्द दिला आहे की आता किमती जर त्या किमतीला मी तुम्हाला पुरवीन, हे जे फाउंडेशन आहे, म्हणूनच आम्ही याला प्रोजेक्ट नैतिक दबाव म्हणतो. तर जर संघाकडनं पण असे एक अपील केलं की मोठ्या कॉर्पोरेटनी आपल्या जे लघु उद्योग सप्लायर आहेत, सूक्ष्म उद्योग आहेत, त्यांना तुम्ही त्यांची पिळवणूक किंवा त्यांची पीडा जाणून घ्या. आणि असं एक अनुमान होतं की आजच्या देशात आजच्या काळात 10 लाख कोटी रुपये, आपले अध्यक्ष दीपक साहेब तुम्ही याला पुष्टी द्याल, 10 लाख कोटी रुपये असे अडकलेले आहेत. त्यामुळे ते जर लवकरात लवकर त्याचं पेमेंट झालं तर त्यातनं सरकारवरचा बोजा पण कमी होईल आणि एक प्रकारचं म्हणजे ह्या ह्याला चालना मिळेल सगळ्या लघु क्षेत्राला. तर बेसिकली डिलेड पेमेंट हा प्रॉब्लेम ठळकपणे संघाने पण एक अपील करावं की एक नैतिकतेवर सुद्धा, म्हणजे तुम्ही जसं म्हणाल ह्याला फाउंडेशन नैतिकताच आहे शेवटी, की नैतिकतेवर तरी मोठ्या कॉर्पोरेटनी ह्याची जाणीव ठेवा. आणि या मोठ्या कॉर्पोरेटमध्ये पब्लिक सेक्टर कंपन्या पण आहेत. धन्यवाद. बरोबर आहे, पण मुळात हा नैतिकतेचाच प्रश्न आहे ना, ते तिथूनच सुरुवात करायला पाहिजे. म्हणजे बसा नियम असतात, नियमांचं पालन करण्याची प्रवृत्ती पाहिजे. म्हणून त्या पंचपरिवर्तनात अनुशासन, नागरिक अनुशासन, नियम आहेत, लालबत्त्या लावल्या आहेत, त्या आपल्याला सोयीसाठी लावल्या आहेत, पालन केल्याने आपला फायदा आहे, हे माहिती आहे, हेही माहिती आहे, मान्यही आहे. पण मलाच पुढे जायचं आहे, मला लवकर जायचं आहे, माझीही घाई. अरे बाबा, जगात तुला एकट्याला जगायचं नाही आहे, सगळ्यांना जगायचं आहे. सगळ्यांच्या जगण्यासाठी तू मेलास तर तू अमर होशील. तू एकटा जगलास, कितीही जगलास तरी तुझी काही किमती नाही. हे सत्य मनात ठसलं पाहिजे आणि सवय बदलली पाहिजे. ही एक लॉंग प्रोसेस आहे, ते एकदम होणार नाही. नवी पिढी या दृष्टीने जास्त आशादायक आहे सगळीकडे, हे मी पाहतो. आपल्याला हे असं वागणं जितकं कठीण होईल त्याच्यापेक्षा त्यांना ते सोपं आहे, ते करून टाकतात, ते तसं वागतात. कारण कुठेतरी ही जाणीव आलेली आहे आणि ती हळूहळू वाढते आहे. ती त्याच्या गतीनं वाढते, ती काही आपल्या आवश्यकतेनुसार त्या गतीने नाही चालणार, त्याची एक गती असते, त्याने वाढेल. तर आपण जितकं चांगलं करता येईल तितकं करायचं असलेल्या परिस्थितीत आणि वाट पाहायची. कारण वाट पाहायची काय होतं ते असं नाही म्हणत मी, वाट पाहायची, चांगलं व्हायचं. कारण मला हे नक्की वाटतं सगळं पाहू, म्हणजे मी भविष्य वगैरे असं नाही म्हणत आहे, मला जे चित्र दिसत आहे त्याच्यात येत्या 20 वर्षामध्ये ही परिस्थिती खूप सुधारणार आहे सगळीकडून. कारण आता कॉर्पोरेटमधले लोकसुद्धा असा विचार करायला लागले की आम्ही किती समाजाचं भलं करू शकतो. तर एक मनुष्याच्या विचाराचा असा दोष असतो की मला सेवा करायची आहे, हा एकदम उर्मी उत्पन्न. मी जातो कुठेतरी, नागालँडमध्ये जाईन, नॉर्थ ईस्टमध्ये जाईन, इकडे जाईन, तिकडे जाईन. अरे पण तुझ्या घरी 4 लोक भांडी घाटणारे, कपडे धुणारे जे आहेत तेही तुझं क्षेत्र आहे, तिथे पहा. कोणीही सांगितलं की अरे हो हेही मी करू शकतो आणि सहज होऊ शकतं, तसं हे आहे. तर कॉर्पोरेट्स वगैरे आजकाल खूप सहभाग करायला लागले आहेत या सगळ्या ह्याच्यात.
थोडंसं त्यांना सांगितलं पाहिजे. आम्ही सांगतोच, जसं तुमच्यासमोर बोललो त्यांच्याही समोर बोलावं लागतं, तेव्हा या सगळ्या गोष्टी मांडतो. फक्त जे एकदा रजिस्टर झालं की ते होईल, थोडी वाट पाहावी लागेल. हे झालं पाहिजे, बरोबर आहे. बाकी तो टेक्निकल भाग तुम्ही सांगितला 10 लाख कोटी रुपयाचा, मला कोणी भेटली की कानावर घालीन, काय होतं माहिती. धन्यवाद मोहनजी. वेळेचं मला भान आहे, आपण जर परवानगी दिली तर आणखी 2-3 प्रश्न घेऊ मी. धन्यवाद. आपण आहोतच पहिल्या रांगेत, तर मी अगोदर एक मधल्या रांगेतनं प्रश्न घेईन, त्यानंतर तुमच्याकडे सुधीरजी. मी मधल्या रांगेमध्ये बऱ्याच वेळापासून हात उंचावलेले आहेत, तर त्यांना तुम्ही माईक द्याल. भरत, शेवट तुमच्या मागे. भरत प्लीज हँड ओव्हर द माईक. 2 मिनिट थांबाल तुम्ही, त्यांना प्रश्न विचारू दे, त्यानंतर तुमच्याकडे येईन मी. धन्यवाद. प्रमोद, पिकअप द माईक प्लीज. थँक्यू. म्हणजे आता ज्या गोष्टी आपण सांगितल्यात त्याच्यामध्ये पूर्वापार आपल्याकडे परंपरा जी होती, गुरुपरंपरा, ती आज बॉस आणि सबऑर्डिनेट याच्यामध्ये परिवर्तित झालेली आहे. उजाळा देता आला तर त्या माध्यमातून बऱ्याचशा गोष्टी होऊ शकतील किंवा रिसर्च प्रमोशन होऊ शकेल. असं याच्याविषयी आपल्याला काय करता येईल? आम्ही करतोच आहोत, पण आपल्या मोठ्या प्रमाणावर करायचं झालं तर काय करता येईल याच्याविषयी जरा मार्गदर्शन करा. आता हा जरा माझ्यासाठी कठीण प्रश्न आहे, कारण हे बाहेर मी करतोच आहे, म्हणजे करूच शकतो, पण हे तुम्हाला तुमच्या जागी करायचं आहे, तुम्हाला कामही घ्यायचं आहे लोकांकडून, तर काही अंतरही असावं लागतं. पण एक गोष्ट बाहेरच्या अनुभवावरून मला इथे, आम्ही आमचे कॅम्प्स घेतो, शिकवतो. आम्ही जेव्हा मैदानावर शिकवत असतो तेव्हा आम्ही कमांडर असतो आणि बाकी सोल्जर्स असतात, आणि आम्ही राक्षस असतो. अगदी काय वाटते काही मुलाईजा करत नाही, काही सोयी करसोय नाही, चांगलं रगडून घेतो. ते मनात शिवाई देत असते, समोर देता येत नाहीत, शिस्त आहे. पण पिरियड संपला की मग जेव्हा निवासात जातो तेव्हा आम्ही त्यांचा मित्र असतो, त्यांची आई असतो. असं कामाच्या जागी जी शिस्त आहे, काम करून घेता यावं याकरता, ती पाळली पाहिजे. पण इतर वेळेला सहज जर आपण जाणं येणं सुरू केलं, बोलणं सुरू केलं, तर पुष्कळ गोष्टी होतात. म्हणजे एक उपक्रम आपण करणार काय सगळ्यांनी, की आपल्या उद्योगाशी संबंधित जितके लोक आहेत कर्मचाऱ्यांसहित, ते कुठे राहतात एकदा जाऊन पाहून या, अर्धा कप चहा घेऊन या. एक गोष्ट सांगतो कसं होतं. बसा खाली बसा, सांगतो. भासाहेब खोना आमचे संघचालक होते आणि श्रीरामपूर बेल्याला शुगर फॅक्टरी होती, तिथे आमची शाखा लागायची. तर संघचालक म्हणून त्यांचा प्रवास तिथे ठरला. आता ते कर्मचारी म्हणजे मजूरच, ते चाळीत राहणार आणि तिथे कॉमन संडास, लाईन लावून उभं राहा वगैरे वगैरे. एवढे मोठे आपले संघचालक येणार, तर त्यांची व्यवस्था घेतली. मग ते मॅनेजरला भेटायला गेले की फॅक्टरीचं गेस्ट हाऊस द्यावं, आमचे संघचालक येत आहेत. तर मग कोण संघचालक? त्यांनी सांगितले भासाहेब खोना. अरे ते आपले चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत. मग लगेच स्टेशनवर गाडी बिडी सगळी गेली, पुष्पगुच्छ वगैरे सगळं झालं. मग भासाहेबांनी आमचे कार्यकर्ते कुठे आहेत, तर ते बिचारे मागे होत. तर बोलावलं, चला कुठे जायचं आहे? तो मॅनेजर म्हणतो की गेस्ट हाऊसमध्ये व्यवस्था आहे आपली. पण गेस्ट हाऊस म्हणजे तुम्ही कुठे राहता? कार्यकर्त्यांनी. नाही, आम्ही आमच्या चाळीमध्ये राहतो. म्हणून मी कार्यकर्त्याकडे राहणार नाही, पण ते संडासचं असं तुम्ही करता ना रोज, मग मीही करीन. ते एकच दिवस राहायचं होतं, एक रात्र मुक्काम होता, संध्याकाळी कार्यक्रम, सकाळी कार्यक्रम, परत ते त्याच्याकडे राहिले. आता हा बंध कसा उत्पन्न होतो संघामध्ये? असा उत्पन्न होतो. तर तुम्ही काही शाखा बिखा लावू नका, पण तुम्ही एवढं करा, आपले सबऑर्डिनेट्स त्यांच्या घरी जा, काय सुखदुःख विचारत राहा. अब्दुल कलामांचं जे पुस्तक आहे विंग्स ऑफ फायर, ते वाचा. कसं त्यांनी केलं त्याचं फार ग्राफिक वर्णन त्यांच्या पुस्तकांमध्ये आहे. कसं वागायचं आपसात, तेच ते ह्युमेन ज्याला म्हणतो ना, मानवीय, हे वर्तन आपलं मानवीय ठेवलं तर या सगळ्या गोष्टी होतात. ते सुरू करा, प्रयोग करून पहा, तुम्हाला अनुभव येईल. धन्यवाद. आपण शेवटचे 2च प्रश्न घेऊ शकतो, वेळेचे बंधन आहे. मला माहिती आहे सर्वांना प्रश्न विचारायचे आहेत आणि चांगलेच प्रश्न आहेत.
माफी असावी, मी सर्वांकडे येऊ शकत नाही. ज्यांनी ऑलरेडी माईक घेतला होता आता त्यांना माईक द्याल, आणि शेवटचा प्रश्न इथं सुधीरजींकडे द्याल. आणि माफी असावी, यापुढे मी प्रश्न घेऊ शकत नाही आहे वेळेचं बंधन असल्यामुळं. मोहनजी नमस्कार. तुम्ही आता एक 12-13 मिनिटापूर्वी एक विषय छेडला होता. हॅलो, तुम्ही एक विषय छेडला होता सोलार आणि विंड एनर्जी. सोलार आणि विंड. हां, आपल्याकडे मुबलक सूर्यप्रकाश आहे, तरी आपले उद्योजक म्हणावं तेवढं सौर ऊर्जेकडे जात नाही. कुठे नाही जात? सौर ऊर्जेकडे वळत नाहीये हो. सोलारसाठी. याच्या संदर्भात माझी पर्सनल अशी तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे की तुमच्याकडनं काही शब्द किंवा त्यांना टिप्स देण्यात याव्या. ठीक आहे, धन्यवाद. आता बोललेले आहेत ऑलरेडी मोहनजी. माझं एक ते चुकलं असं की एकाही स्त्रीनी प्रश्न विचारलेला नाही आहे. त्यामुळं सुधीरजींच्या अगोदर मी विनंती करतोय की या रांगेमध्ये तुम्ही माईक द्याल तिथं, आणि त्यानंतर सुधीरजी शेवटचा प्रश्न विचारतील. धन्यवाद. नमस्कार मोहनजी, मी CA रचना रानडे. मी यूट्यूबवरती एक कॉन्टेंट क्रिएटर आहे आणि माझे सोशल मीडियावरती 8 मिलियनपेक्षा जास्ती फॉलोअर्स आहेत. आत्ता सोशल मीडिया हे क्षेत्र बऱ्यापैकी पुढे येतं आहे, पण प्रॉब्लेम असा आहे की हे क्षेत्र पूर्ण अनऑर्गनाइज्ड आहे. आत्ता यूट्यूबने एक रिपोर्ट काढला होता ज्याच्यात सांगितलं होतं की यूट्यूबने भारताच्या GDPला 10,000 करोडपेक्षा जास्ती कॉन्ट्रीब्यूट केलं आणि 7.5 लाख फुल टाईम जॉब्स क्रिएट केले. तर जर हे क्षेत्र कुठेतरी ऑर्गनाइज होण्याची जर सरकारकडनं मदत जर झाली, काही त्याला एक फॉर्म जर देता आला आणि काही पॉलिसीज जर त्या दृष्टिकोनातून जर काही फॉर्म केल्या गेल्या, तर आय थिंक हे खूप एक चांगलं आणि वेगळं क्षेत्र पुढे येऊ शकतं. तर ह्याच्यावर तुम्ही प्लीज गाईड करू शकला काही तर खूप छान होईल. धन्यवाद. दोन्ही बाबतीत सोलर आणि हे आणखी पुढे जायची आवश्यकता आहे. सोलरचा उपयोग सगळे करत नाहीत, त्याचं कारण कॉस्ट वगैरे वगैरे सगळ्या गोष्टी, टेक्नॉलॉजीसुद्धा आणखीन डेव्हलप व्हायची आवश्यकता आहे. आता पुष्कळ वाढला आहे सोलर, बऱ्याच घरांवर सुद्धा सोलर लागतो, पण तो कारखान्यांवरही लागावा. किती एअरपोर्ट्स, ग्रीन एअरपोर्ट्स झाली आहेत, तर ते लवकर होईल. इथे अजून आपण मागे आहोत. यूट्यूब म्हणजे मीडियाच्या क्षेत्रामध्ये, सायबर स्पेसमध्ये काम करणार, सिक्युरिटीपासून सगळ्या गोष्टी जरा अधिक वेगाने हे करून ते क्षेत्र ऑर्गनाईज व्हायची जरूर आहे, हे पक्का आहे. कारण त्याचा उपयोग आपण केला नाही तर त्याचा दुरुपयोग बाकीचे करतील. त्याच्यामुळे या वृत्तीनेच तिथे लक्ष घालून ते लवकर केलं पाहिजे, या मताचा मी आहे. धन्यवाद. शेवटचा प्रश्न म्हणून सुधीरजींकडे माईक द्याल. भरत, तुम्ही येऊ शकाल पुढे. धन्यवाद. नमस्कार मोहन जी. फिलॉसफी ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स में ट्रस्ट और वैल्यू सिस्टम्स की जो आपने बात की है कि अंडरमाइनिंग आवर इकोनॉमिक सिस्टम वाज ऑलवेज ट्रस्ट एंड वैल्यूज़. ये ट्रस्ट और वैल्यूज़ कुछ पिछले 50-60 साल में काफ़ी कम हो गए सोशलिज्म की वजह से. मेरा प्रश्न ये है कि हाउ डू वी ब्रिंग दिस बैक इनटू द सिस्टम, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम अगर चलना है तो उसके लिए इंडिया में फंडामेंटली ट्रस्ट हमेशा रहा है और दूसरा वैल्यू सिस्टम रहा है. कुछ सालों में अब एक ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि एवरेज नागरिक ये सोचता है कि पॉलिटिकल सिस्टम खराब हो गया है, पॉलिटिकल सिस्टम सोचता है कि इंडस्ट्री खराब हो गई है, इंडस्ट्री सोचती है कि ब्यूरोक्रेसी उनको तंग करती है, ब्यूरोक्रेसी सोचती है कि इंडस्ट्री गड़बड़ है. सो हाउ डू वी ब्रिंग दिस ट्रस्ट एंड वैल्यू बैक इनटू द सिस्टम? फैक्ट ऐसी है कि कुल मिलाकर समाज का डिवैल्यूएशन हुआ, उसमें से ये सब हुआ है. तो वहाँ स्टार्ट करना पड़ेगा. और वहाँ स्टार्ट कर रहे हैं सोसाइटी का यूनिट है फैमिली. हमारे यहाँ व्यक्ति इकाई नहीं है, हमारे यहाँ परिवार इकाई है. तो कुटुंब और परिवार, ये दो शब्द, कुटुंब यानी ब्लड रिलेशंस, और इनका जीवन चलाने के लिए जो सहायभूत होते हैं उनको मिला के परिवार. तो मैं अपने में करूं, परिवार में लाऊं, और अपने आजीविका के क्षेत्र में भी ऐसा रहूं. यानी हमारे कारखाने में हम ये लागू करें धीरे धीरे. तो ये अगर हम करते हैं तो एक वातावरण बनता है. समाज में जितना मेरा प्रभाव और संचार है वहाँ ये बात मैं करूं लोगों से. आखिर इसमें तो बात करके मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपील अगर ऑनेस्ट है तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति अच्छे की ओर है, बुराई की ओर नहीं है. और इसलिए प्रामाणिक अपील से बात जब करते हैं
और डिक्टेट नहीं करते, सोचने को प्रवृत्त करते, संवाद में से कुछ कॉन्सेंसस बनता है, वो लागू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसा स्टेप बाय स्टेप आगे कर हम ले जाते हैं। तो मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे आजीविका के क्षेत्र में होने के कारण समाज में भी इसका वातावरण बनता है। लीड किसी को लेना पड़ता है तो हम सब लोग लीड लें, अपने से प्रारंभ करें और इसको एक्सटेंड करते चले जाए, तो ये होगा। और ये हो रहा है, यानी ये 50 साल में नहीं हुआ, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हुआ है। लेकिन इस प्रवृत्ति की उल्टी गति अब शुरू हो गई, यानी वी हैव स्टॉप्ड अवर डिसेंट, वी हैव स्टार्टेड अवर असेंट इस मामले में। इसलिए मैं कहता हूँ नई पीढ़ी इस मामले में बहुत कॉन्शियस है, और यानी वो अपना नुकसान लेकर भी समाज की सेवा कर रहे हैं। विदेश में गए, ट्रेंड हो गए, वापस आए, खेती करना सिखाने में लग गए। कितने ही तरुण उद्योजक मैं देखता हूँ, बड़े नाम भी है, लघु उद्योजक भी है, तरुण है, वो बिना किसी के बताए अपने हाथ से कुछ ऐसा खड़ा कर रहे हैं जिससे समाज का भला हो, जिससे वंचित लोगों का लाभ हो। मुझे ऐसा बहुत दिखता है। जितनी बुराई की चर्चा होती है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, सर्वे करे कोई, कम से कम 40 गुना ज़्यादा अच्छा अपने देश में हो रहा है, ये फैक्ट। और ये करने वालों को कुछ नहीं चाहिए, वो प्रसिद्ध नहीं, उनको खोजना पड़ता है। नागपुर में हमने खोजा, 2 महीने में 40 लोग मिल गए ऐसा करने वाले। उनको कोई प्रसिद्ध नहीं, कोई जानता नहीं नागपुर में, अभी भी कर रहे हैं। और हमने केवल 2 ही महीना खोजा, और खोजते तो और मिलते हैं। ऐसा सर्वत्र है, और इसलिए ये एसेंट शुरू हो गया है। धीरे धीरे ये होगा, हमको ये भान आएगा। ठोकरे खा के, बहुत ठोकरे खा के आए ही है, और कुछ ठोकर खानी पड़े जो खाएंगे, लेकिन it will dawn on us that we are not safe, we are not rich, we are not happy alone. हम सबको सुखी करते हैं, हमारा सुख हमको अपने आप प्राप्त होता है। हम सबको समृद्ध बनाते हैं, हमको समृद्धि अपने आप मिलती है। हम सबको सुरक्षित करते हैं, अपनी सुरक्षा उसमें हो जाती है। ये धीरे धीरे हम पर उतर रहा है। उसकी गति बढ़ाना आर्टिफिशियल प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर मैं कितना भी बोलूँ और आप कितना भी मुझे बताएं, मैं आपको बताऊं, फिर मैं मेरे मन से ही करूँगा, आप अपने मन से ही करेंगे। ये मनुष्य है। तो मन बने, पेशेंस चाहिए। हम पेशेंस रखेंगे तो मेरा हिसाब बताओ, कैलकुलेशन। आप जिन सपनों को देख रहे भारत के, भारत कैसा चाहिए वगैरह, वो आने वाले 20-30 साल में आप बने रहे तो आप देखोगे अपनी आंखों से। धन्यवाद मोहनजी. प्रश्नोत्तरं संपलेली आहेत, मात्र तरीही आपल्याला विनंती आहे, जर आणखी आपले काही विचार असतील, काही समअप करायचं असेल तर आम्हाला ऐकायला नक्कीच आवडेल, आणि त्यानंतर मग आपण शेवट करूयात. समअप तो कुछ नहीं करना है, एक बात है, प्रयास शुरू करो, अपने से शुरू करो। दुनिया में क्या है क्या चिंता मत करो। अगर बात सही है तो आप प्रारंभ करेंगे तो वो कभी न कभी पहुंचेगी। दूसरी बात है कि सातत्य से प्रयास करना और धैर्य रखना, एक ना एक दिन होने वाला है, ये पक्की बात है, क्योंकि दुनिया को दूसरी गति नहीं है। ये नहीं हुआ तो हम सबके सहित दुनिया समाप्त हो जाएगी, तो उसमें भी हमारा घाटा नहीं है। सभी समाप्त हो गया तो हमारा क्या घाटा है, हम भी समाप्त हो जाएंगे, सब चिंता मिट जाएगी। और नहीं, हम जैसा कहते हैं वैसा हुआ तो भी हमारा, तो हमको लाभ ही लाभ है, हमारे लिए विन विन सिचुएशन नहीं हो, कुछ भी हुआ तो भी। इसलिए करते रहना, जितनी अच्छाई फैला सकते, जितनी व्यवस्था ला सकते, और एक विश्वास रखना कि बेसिकली ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर लीनिंग टुवर्ड्स गुड, ये पक्का है। कुछ परिस्थिति, कुछ ऐसी बातें रहती है, लेकिन उनको थोड़ा भी आधार मिल जाए ऊपर उठने का तो वो उसका लाभ लेते हैं। इसलिए सबका हिसाब किताब ठीक रखते हुए, सबका आकलन पक्का रखते हुए, विश्वास डाल के काम करना, बोलना, बताना,
ये अगर हम करते ना तो ये परिस्थिति बदलेगी। बहुत लोग ऐसा कहते भी है, लेकिन मैं बहुत लोगों के कहने पर नहीं जाता। मुझे जो दिख रहा है देश में वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ऐसे होगा ये मैं जानता हूँ। ये नहीं केवल श्रद्धा वगैरह नहीं, कुछ हिसाब मैं करता हूँ, इतने दिनों से कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने राम मंदिर का बताया था, लोग बहुत उतावले हो रहे थे, तो मैं उनको कहता था कि भाई देखो, शुरू होने के बाद 20-30 साल में होगा, ऐसा बाला साहब ने हमको बताया था। तो 2010 में 20 साल पूरे हो गए, 2020 में 30 साल पूरे हो गए। इस बीच होगा ये मैं बताता रहा। बहुत बूढ़े हमारे स्वयंसेवक आयु में बहुत बड़े, वो पूछते थे पर आप जिंदा रहने का कष्ट करो, तब तक आपको दिखने को मिले। मैं उसी हिसाब के आधार पर बता रहा हूँ आपको कि ये 20-30 साल में हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे और करने में हम लोग भी होंगे सहभागी। हमको अपने पोतों पड़पोतों को बताने के लिए एक ग्लोरियस चैप्टर कहानी के रूप में हमारे पास होगा कि हम भी वहाँ थे, हम भी लड़े थे। वो बस वो भाग्य आप सबको मिले, इतनी लंबी आयु मिले, पड़पोतों तक, और पड़पोते भी मिले बताने के लिए। ये शुभकामना आपको देता हूं और समाप्त करता हूं। धन्यवाद मोहनजी। शेवटचे 5-1 मिनिट उरलेले आहेत कार्यक्रमाचे. माझी विनंती असणार आहे की कोणी उठून जाऊ नये, कारण सिक्युरिटी फोर्सेसना आपण सर्वांनी कोऑपरेट करायला हवं. कार्यक्रम संपल्यानंतर जोपर्यंत मोहनजी, असं सिक्युरिटी फोर्सेसची आज्ञा, त्यामुळे ती आपण पालन करायला हवी, जोपर्यंत मोहनजी सभागृहातून बाहेर पडणार नाही तोपर्यंत आपण सर्वांनी बसून राहायचं ही विनंती आहे. आय एम रिक्वेस्टिंग ईच अँड एव्हरी वन ऑफ यू टू प्लीज बी सीटेड until the dignitary has left the dais, because that's the request from the security forces. मी आभार प्रदर्शनाकडे वळतोय. कसे आभार मानायचे हेच अवघड आहे, कारण इतकं सर्व मिळाल्यानंतर. पण मला भरपूर काही, सर्वप्रथम मोहनजींचे खूप खूप आभार, कारण त्यांचा वेळ किती व्यस्त असतो हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे, मी सांगण्याची आवश्यकता नाही आहे. त्यातनं वेळ काढून आपण सर्वजण आणि जी लोक इतर हॉलमध्ये ऐकतायत आणि जी लोक ऑनलाईन ऐकतील त्या सर्वांसाठी मोहनजींनी इथं येऊन आपला वेळ देऊन हे प्रबोधन केलेलं आहे. आणि मी मागचे त्यांचे काही यूट्यूबवरती जेव्हा ऐकलेलं आहेत, जसं BSc मध्ये आपण बोललात, ते फक्त एका वेळेसाठीच नाही तर चिरंतर काळासाठी ते ऐकून त्याचा बऱ्याच लोकांना हा फायदा होतच राहतो. तर त्या सर्वांच्या वतीनं आपले खूप खूप आभार. त्यामुळं आम्हाला घेण्यासारखे यातनं भरपूर काही आहे, मी समराईज करण्याचा प्रयत्न करत नाही आहे, पण काही गोष्टी इतक्या चांगल्या पद्धतीने बिंबवल्या गेल्यात की 1-2 गोष्टी तर सांगणं आवश्यक आहे. जसं आपण म्हणलात, अर्थार्जन हे स्वतःच्या भल्यासाठीच नव्हे तर इतरांच्या भल्यासाठी आवश्यक आहे. कमाना ठीक है, बट कमाकर बांटना भी अच्छी बात है, जरूरी है. प्रकृति में ही हमारी समृद्धि है, इज़ द कॉमेंट्री ऑन द क्लाइमेट चेंज, सो टू से. किसान खेती सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी अन्न धान्य मिले इसके लिए करते हैं. वी रियली लाइक द होल कॉन्सेप्ट ऑफ 6 एलिमेंट्स 1/6 ईच, ऑल ऑफ अस. प्रकृति की हानि ना करे, शाश्वत ऊर्जा के ऊपर ध्यान दें, मानवीय दृष्टिकोण हमेशा रखे, नागरिक अनुशासन क्या महत्व है, और ऐसी बहुत बहुत सारी चीज़ें आपने कही और हर किसी ने अलग अलग चीज़ें यहाँ से उठाई होगी. तो आपका खूब खूब आभार. आपके साथ ही मोतीबाग के जो पदाधिकारी हैं जिन्होंने हमें मदद की ये पूरा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, आप सबके भी बहुत बहुत आभार. हमारे चेंबर से हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं जैसे कि अभय फिरोदिया जी है, सुधीर मेहता जी है, हमारे बोर्ड के मेंबर्स हैं यहाँ पर, इसके साथ एग्जीक्यूटिव कमिटीज़, कमिटी चेयर्स, सभी मेंबर हैं. उनके साथ ही मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे जो यहाँ के विधायक हैं महेश दादा लांडगे जी और सिद्धार्थ शिरोळे जी, आप भी आए यहाँ पर आज कार्यक्रम के लिए, इसलिए आपका भी विशेष आभार. आप सभी लोग यहाँ पर आए और आपने ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई. आनंद जी, आप यहाँ पर थे और जो आनंद हमें आनंद जी के निवेदन से सवाई गंधर में मिलता है, उसी आनंद को आपने हमें बांटा यहाँ पे, इसलिए आपके बहुत बहुत आभार. धन्यवाद. तालियों के गूंज में आप सबके लिए एक बार तालियां, और उसके साथ ही हम आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं.
आप सबसे विनती है कि कार्यक्रम समाप्त करने के पहले आप सभी की ओर से हम अध्यक्ष महोदय को विनती करेंगे कि एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आप हम मोहन जी को दे दें। आप सभी से विनती है कृपया बैठे रहे so that we all follow the instructions from the security forces. Just couple more minutes and they would allow all of us to very safely, very systematically leave from the other wing that you came from. Thank you so much. Many thanks.